respected Shri Girish Kuber Sahib, our senior most director, Shri Madhu Mangeshkarnik ji, ladies and gentlemen, as has already been announced, there seems to be some traffic congestion near Thakur Bridge, so we had to begin a few minutes late. I welcome you all to this much awaited 5th Ekanath Thakur Memorial Lecture. I say much awaited because last year we could not hold this memorial lecture due to COVID restrictions. And it is indeed a pleasure to see you all gathered here today to hear Shri Girish Kuber ji deliver his lecture in person rather than online as was the norm last year. The first lecture of the series was delivered by respected Sarasangachalak Shri Mohan Bhagat Sahib. The second by Srimati Arundhati Bhattacharya, former chairperson of State Bank of India. The third by Shri Satish Marathe, Central Board Director, Reserve Bank of India. The fourth by Shri Kumar Ketkar Sahib, MP and veteran journalist. And today, the fifth will be shortly delivered by one of the finest and foremost learned minds of India's literary and journalistic fraternity, Shri Girish Kuber Sahib. Today is the birth anniversary of Ekanath Thakur Sahib. Thakur Sahib rose from humble roots to leave an indelible impression on whatever he undertook to achieve in life. In society, as a great supporter of noble social and cultural projects. In politics, as a widely respected and studied parliamentarian. In banking, as a fiery trade unionist, and later in life as the legendary chairman of Saraswat Bank, who led the bank to previously unheard of heights in cooperative banking. Friends, a few weeks ago there was an international conference of cooperative banks, and I was one of the panel members along with the head of Rabo Bank, which is the largest cooperative bank in the world. Also present was the Deputy Governor of RBI, and during that very conference, the Deputy Governor honored us by saying that Saraswat Bank is India's Rabo Bank. And let me tell you, the credit for all of this undoubtedly goes to Shri Thakur Sahib's vision. It was only befitting that the board decided to start this Ekanath Thakur Memorial Lecture Series in his memory for his monumental contribution to Saraswat Bank. Thakur Sahib traversed the worlds of thoughts as well as action. That is a rare thing. He devoted an inordinately large amount of time, about 5 hours a day, to reading, studying, watching news and keeping himself informed in his private study at our residence, surrounded by thousands of books, journals, paper cuttings, clippings, files. Even today, the habit of reading he inculcated in us as a family is a daily ritual for all of us. I am sure my mother, Anuradha Thakur, present here, will vouch for that. No Sunday for all of us is complete without a thorough reading of The Economist and other international journals. For his world news, he would watch CNN, BBC and Al Jazeera every night. I would often ask him why 3 channels when more or less the content was the same. And his reply, of course, with Thakur Sahib everything was unique. His reply was, I know the content is same, but I watch CNN for the American perspective, BBC for the British perspective, and Al Jazeera for the Middle Eastern perspective. I am sure that with the standoff in Ukraine today, he would have definitely been searching for some Russian news channel to get Putin's perspective. In the middle of January, like in every year, except the last one because of COVID, we have a committee of board of directors, myself, our Vice Chairman Shri Sakakar Sahib, Rangnekar Sir, Saudagar Sir and Rathi Sir. And unanimously
we decided to invite Girish Kuber sir for today's Ekanath Thakur Memorial Lecture, and I am thankful to Girish Kuber sir for immediately accepting our invitation to be the speaker for this 5th Ekanath Thakur Memorial Lecture. Much as you may have liked to know his views on the current political situation, आता बाहेर पण आहेत ते चालू, यूपी मध्ये पण चालू आहे वगैरे वगैरे, but I am sorry, you will have to blame me for depriving you of it, for I requested him not to touch on any contentious issues like politics, because this lecture is a non-political platform, a stage of fresh ideation and new light. हे मी त्यांना सांगायची खरं म्हणजे गरजच नव्हती, पण त्यावेळेला त्यांचं उत्तर जे आहे ते मला वाटलं आज तुम्हाला सांगावं. ते म्हटले पॉलिटिक्स बद्दल बोलायला तुम्हाला मला कशाला बोलवायला पाहिजे, आपल्या देशात 120 कोटी तज्ञ आहेत. मग विषयाला की टॉपिक काय असावा. कुबेर साहेब इज अ रिनाउंड ऑथॉरिटी इन द फील्ड ऑफ एनर्जी. Is evident from his scholarly books, his participation as the only journalist invited as a speaker to the Cambridge Energy Conference. Then mixing this with the current geopolitical standoff between NATO and Putin's Russia in Ukraine was born the idea and theme of today's lecture, changing geopolitics and energy challenge, as suggested by Kuber Sahib himself. Shri Kuber Sahib is an erudite scholar, respected author, editor, and an articulate speaker whose voice rings with truth and the conviction of his beliefs. He is respected by so many of us for his writings, which enrich us with an entirely new and fresh perspective. Today, the skyrocketing crude oil prices, rising bond yields, volatile stock markets are perhaps the initial tremors of this tectonic geopolitical shift happening in Ukraine. And what more erudite speaker can enlighten us on the topic at hand other than Shri Girish Kuber Sahib. So, I'm sure you are all eagerly waiting to listen to him, and so without much further ado, I hand over the stage to Shri Girish Kuber Sahib. Dhanyawad. नमस्कार. सुरुवातीला एकनाथजींच्या स्मृतींना वंदन करतो. 25-30 वर्ष या व्यवसायात असताना जी व्यवसाय बाह्य मोठी माणसं माझ्या शुभेच्छा वर्तुळामध्ये होती, त्यातलं एक ते मोठं नाव. इकॉनॉमिक टाइम्सला असताना त्यांचा बरोबर संपर्क असे, काही लिहिलं की फोन करणं, सांगणं, विचारणं, त्यात एक वेगळा दृष्टिकोन देणं, हे सगळं त्यांच्याकडून खूप शिकायला मिळालं. लोकसत्तेला जेव्हा संपादक झालो तेव्हाही काही वर्ष त्यांचा सहवास होता. अनेक उपक्रमांमध्ये त्यांचा सक्रिय सहभाग असायचा. तुम्ही असं करा, आपण असं करू वगैरे, असं त्यांच्या सूचना असायच्या. एका अर्थाने मला त्यांच्या स्मृत्यर्थ आयोजित व्याख्यानमालेला निमंत्रण दिलं, मला माझाही सन्मान वाटतो. अनुराधाजी पण इथे आहेत, त्याही लोकसत्ताच्या एक परिवार आम्ही ज्याला म्हणतो, या वाचक वर्तुळाचा आणि परत एक सदिच्छा धारकांचा, त्याच्यामध्ये त्याही आहेत. गौतम ठाकूरांचाही सहभाग असतो. या सगळ्यांच्या एक चांगल्या वातावरणाची एक जी गरज असते, चर्चाविषयक, बुद्धिविषयक काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडायला, तेव्हा या व्याख्यानमालेला जेव्हा यायचं निमंत्रण दिलं तेव्हा मनापासून आनंद झाला. एकनाथजींच्या स्मरणार्थ आहे आणि त्यामुळे मी विषयाला सुरुवात करतो. व्यासपीठावरचे मान्यवर माझ्याच क्षेत्रातले ज्येष्ठ मधु मंगेशजी इथे आहेत. आणि दुसरं या व्याख्यानाला येण्यातलं आनंदाचं कारण म्हणजे या विषयावरती बोलायची संधी. दिस इज अनदर
topic extremely dear to my heart. It's so much so my daughter believes that I don't have blood in my veins. There is an oil flowing in my body. The last 30-40 years I've been studying this topic, and it's one of the most fascinating subjects on earth. Unfortunately, like many other things in India, we ignore. This is one topic which we are absolutely ignored. We have least importance to the topic of energy. खरं म्हणजे ऊर्जा ही प्रत्येक माणूस असेल, झाड असेल, प्राणी असेल, देश असेल इतकी पायाभूत आहे सगळ्याच्या विकासासाठी, पण आपण त्याच्याकडे सतत दुर्लक्ष करत आलेलो आहे. 1946-47 साली मालवीय, केडी मालवीय, केशवदेव मालवीय यांच्या काळात जे काही काम झालं, सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या काळात काही काम झालं आणि नेहरूंच्या पंतप्रधान पदाच्या काळात जे काही काम झालं ते सोडलं तर भारतामध्ये तेल क्षेत्रात ऊर्जा विषयक काही फारसं घडामोड घडलेली नाहीये. आणि हे दुर्दैव आहे की जो देश हा पूर्णपणे आयातीवर अवलंबून आहे. समथिंग लाईक 83-84% ऑफ ऑइल वॉट एव्हर यू कन्झ्युम, यू अँड मी, अँड मे बी इन कुकिंग गॅस और पेट्रोल और डीझेल, इज 84% इज समथिंग लाईक इट्स कम्प्लिटली इम्पोर्टेड. यू कॅन इमॅजिन द साईज ऑफ इंडियन मार्केट. 130 कोटी देशाची आपली जनता आहे, वाहनांचा आकार, अर्थवाढीचा आकार, आणि त्यासाठी जे काही तेल लागतं ते आपल्याला 84%-85% आयात करावं लागतं. तर भारताच्या आयातीचे जे सगळ्यात मोठे 2 खर्चाचे घटक आहेत ते एक, खरं म्हणजे दोन्हीचं नाव एकच आहे, रंग वेगळा आहे. एकाला काळं सोनं म्हणतात आणि दुसऱ्याला नुसतं सोनं म्हणतात. सोनं आणि काळं सोनं, गोल्ड अँड ब्लॅक गोल्ड, हे 2 आयातीवरती आपला एवढा मोठा खर्च होतो की ते करंट अकाउंट डेफिसिट नावाचा जो काही प्रकार असतो त्या 2मुळे पूर्णपणे बदलून जातो. त्यामुळे या विषयावर बोलायची संधी दिली मला मनापासून आनंद झाला. आणि दुसरं कारण म्हणजे असं समोरासमोर हल्ली बोलायची सवयच गेलेली आहे. आपण आपलं काहीतरी स्क्रीनकडे बघून बोलायचं, समोरचा ऐकतोय पेंगतोय काही माहिती नसतं. त्यामुळे खरोखर जिवंत माणसांच्या समोर बोलायची संधी मिळणार म्हणून म्हटलं आपण यावं. आणि हा जो विषय दिला, चेंज इन जिओपॉलिटिक्स, हा भूराजकीय हा जो काही बदल होतोय तो समजून घेणं अतिशय अत्यावश्यक आहे. आणि भारतासारख्या देशाला का अत्यावश्यक आहे तो मी मुद्दा सांगितला. 84-85% तेल जर आयात करत असू तर आपल्याला ते समजून घेणं जीवापाड महत्वाचं ठरतं. आणि माय नाव इन अ वीक ऑल्सो माय 4th book on the oil will be out soon. So whatever I have understood, there is one thing, and that's the only truth in the world. That's what I feel. So there are only 2 sections of the world, 2 societies of the world as of now. Okay. We have left, right, and this way. Somebody is member of NATO, somebody is member of NATO, and all kinds of things we discuss. But there are only just only 2 divisions in the world. There are 2 sections of the world, and one is those who are having abundant energy resources or control over energy resources, and those who are deprived of energy resources. जगाची वाटणी या 2 मध्येच झालेली आहे. बाकी सगळे तपशील हे पूर्णपणे माध्यम केंद्रित आहेत किंवा झूट आहेत असं म्हटलं तरी हरकत नाही. गेल्या 200 वर्षात 1855-1856 साली जगातली पहिली तेल विहीर खणली गेली पेन्सिल्व्हेनिया राज्यामध्ये, अमेरिकेमध्ये. रसायनशास्त्राचा प्राध्यापक होता, त्याला कळलं इथे तेल निघेल वगैरे वगैरे. तो सगळा इतिहास आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. पटकन मी तो वर्तमानापर्यंत आणून जोडतो. आणि ती विहीर खणणारा जो ती व्यक्ती होती तो वाह्यात त्यावेळेला गणला गेलेला मुलगा होता. वडील काही काम करत नव्हते आणि म्हणजे ज्याला गावावरनं ओवाळून टाकलेला आहे असं म्हणायची पद्धत आहे तसा तो मुलगा होता. पण जगाचा इतिहास हा अशा वाह्यात मुलांच्या कर्तृत्वामुळे घडलेला आहे. तसा तो त्याच्यामुळेही घडला. त्यांनी त्या तेलाची विहीर खणण्याचा रस दाखवला त्याच्यामध्ये आणि त्यांनी ती विहीर खणली. मग ती विहीर खणताना त्याला लक्षात आलं की हे जे काही बाहेर येत आहे त्याला खूप मागणी येऊ शकते. त्या मागणीला गिऱ्हाईक असायला हवं. ते गिऱ्हाईक होतं कारण त्या गावामध्ये रस्त्यावरचे दिवे हे मेणाचे असायचे. हा म्हणाला ते मेण कशाला, हे जे विहिरीतनं निघतंय ते तेल मी तुम्हाला देतो, तुम्ही त्या दिव्यांसाठी त्याचा वापर करा. त्याला ते एक गिऱ्हाईक मिळालं. आसपासच्या अनेक गावातनं आणखी मागणी यायला लागली आणि त्यांना कळलं हे स्वस्त आहे, हलकं आहे, पटकन वापरता येतं. आणि असं करत करत त्याची बाजारपेठ एवढी वाढली की त्याला लक्षात आलं की या बाजाराला
पुरवू शकेल अशी साधन सामग्रीच आपल्याकडे नाही. आय डोंट हॅव कंटेनर्स टू प्रोव्हाइड such a huge market. So he thought of creating a company, setting up a company to make containers. Containers were too small initially. Then he realized containers are not big enough to cater to a customer which is like a size of a state. मग त्यांनी मोठे मोठे आणखी रेल्वेच्या वाघिणी असतात तसे कंटेनर बांधायला सुरुवात केली. मग त्याला लक्षात आलं की यू हॅव कंटेनर्स बट यू डोंट हॅव सिस्टम टू कॅरी. So he thought of setting up his own railway company and he did set up his railway company. मग तो एवढा मोठा झाला. This is something like it's a matter of 30 years of journey, 1856, 1857 onwards till 1882. At that point, the government of United States of America realized this fellow is getting too big. He's getting too big to challenge the government itself because he had one of the largest growing companies in the world. He had the largest railway network. You name it and he had everything. At that particular year, 1892, his wealth it is 2.5 times of Bill Gates of today. You can imagine the size of his empire. आत्ताच्या बिल गेट्सच्या 2.5 पट संपत्तीचा तो मालक होता. आणि मग त्याला लक्षात आलं की त्या सरकारला की हा फारच मोठा होतोय आणि याला आता धडा शिकवायला हवा. म्हणून मग तिथे लोकप्रतिनिधी होता, त्याचं नाव जॉन शेरमन. आणि लोकप्रतिनिधी असून सुद्धा तो लोकांचा विचार करायचा हा एक मोठा त्याने कायदा मांडला. अमेरिकन काँग्रेसमध्ये कायदा मांडला. तो असा होता की एवढी मोठी कंपनी होताच कामा नये. त्या कंपनीचा आकार जर एवढा व्हायला लागला तर ते राज्याला आव्हान देतील. दे विल चॅलेंज द स्टेट. सो the law, the act he brought, it's called Sherman Antitrust Act, which is now even today it is being discussed. मायक्रोसॉफ्टचं जेव्हा तुकडे केले गेले तेव्हा या कायद्यानुसार केले गेले. AT&T ला या कायद्याचा फटका बसला. तर त्या कायद्यानुसार त्या कंपनीचा 7 कंपन्यांमध्ये विभागणी केली गेली आणि 7ही कंपन्या आपल्या सगळ्यांना माहिती आहेत. एक्झॉन एकीचं नाव आहे, एकीचं नाव मोबिल आहे. म्हणजे ह्या सगळ्या तेल कंपन्या आहेत आणि ज्या व्यक्तीला हे बाबत ही कारवाई सहन करावी लागली दॅट पर्सन इज जॉन डी रॉकफेलर. रॉकफेलर एम्पायर हे या तेलातनं उभं राहिलेलं आहे. सो व्हॉट एव्हर हॅज हॅपन सिन्स देन इन द वर्ल्ड लास्ट 200 years or whatever you can imagine, it's everything is due to oil. So why I'm saying so, the simple reason is that we should understand the importance of the substance called oil, hydrocarbon. You take the First World War. It was won and it was lost because of oil. Because just around 1900, 2 gentlemen in 2 sides of Atlantic were thinking of developing engine. The one person, obviously many of you must be using the vehicle he has made. He manufactures Ford. अमेरिकेमध्ये फोर्ड काम करत होते आणि तिकडे जर्मनीमध्ये जो पोरगा काम करत होता त्याचं नाव कार्ल बेन्झ. आणि ते कार्ल बेन्झ म्हणजे मर्सिडीज कार्ल बेन्झ मला तो कार्ल बेन्झ. तर त्या इकडे ऑटोमोबाईल तयार झाली, तिथेही ऑटोमोबाईल तयार झाली. त्यावेळेला असं लक्षात आलं की हे तेलाने जास्त गतिमान होऊ शकेल. 19व्या शतकाच्या सुरुवातीला अखेरीस 20व्या शतकाच्या सुरुवातीला विमानं सुरू झाली. विमानांमध्ये तोफा घेऊन गेलो तर आपण युद्ध चांगलं लवकर लढू शकू हे कळलं. या सगळ्याचा वापर युद्धामध्ये होऊ शकेल हे कळलं. या सगळ्याचं महत्व ज्या व्यक्तीला पहिल्यांदा कळलं, चेंजिंग जिओपॉलिटिक्स, चेंजिंग एनर्जी डायनामिक्स, पर्सन हू कुड सेन्स हाऊ वर्ल्ड इज चेंजिंग, that person's his name is Winston Churchill. He was Admiral of Civility in UK. म्हणजे ते ऍडमिरल ऑफ सिव्हिलिटी म्हणजे पद कसं असतं तर तुम्ही लष्कराचे अधिकारी असता पण लष्करात नसता. तुम्ही नागरी व्यवसायातनं नागरी जगता लष्कराने तुमच्याकडे अधिकार दिले जातात. सी द ब्युटिफुल कोइन्सिडन्स अँड द विजन ऑफ द मॅन. ही अराउंड 1912 when Carl Benz was designing his engine, the person who helped him design his engine, his name is Rudolf Diesel. The diesel, what you and me put in our cars and SUVs, the diesel. He was a German engineer. So he developed what we call the 4-stroke engine and the 2-stroke engine. त्यावेळेला त्या इंजिनाची त्यांची इच्छा होती की जगाला हे तंत्रज्ञान फुकट देऊन टाकायला हवं कारण हे मानवतेच्या प्रगतीसाठी आहे.
जसं कार सीट बेल्टचा आणि वायपरचा पेटंट त्या संशोधकांनी घेतला नाही, तसं त्याचं म्हणणं होतं की ह्या इंजिनाच्या तंत्रज्ञानामुळे आपल्याला मानवतेचं कल्याण करता येईल, हे तंत्रज्ञान आपण फुकट देऊन टाकावं. बिस्मार्कला आणि जर्मन अथॉरिटीजना हे अर्थातच काही आवडलं नाही. हे तंत्रज्ञान देण्यासाठी तो माणूस जर्मनीतनं बोटीनी इंग्लंडला जायला निघाला, इंग्लंडला पोचला नाही. त्याचं काय झालं हे आज तागायत कळलेलं नाही. एक त्याच्याविषयीची वदंता अशी, द rumor or the story or anecdote, whatever you can think of, is basically he was killed by the Germans because they never wanted to share that technology with any of their competitors. So the First World War began with that, and it was the use of engine, it was use of oil, along with the mechanical installment of weaponry. त्याच्यामुळे पहिलं महायुद्ध याच्यामुळे जिंकू शकले. दुसऱ्या महायुद्धाचा इतिहास हाच आहे. हिटलरने लिहून ठेवलेलं आहे की तेलाने आम्हाला हरवलं. स्टालिनग्राडच्या लढाईमध्ये जर्मन सैनिक हे कुडकुडून गेले, कारण त्यावेळच्या अमेरिकेने जो काही महत्वाचा निर्णय घेतला तो असा होता की यांचा ऑइल सप्लाय कट करायचा. हा खूप महत्वाचा मुद्दा त्यातला होता. बाकी शौर्य बिव्रिय हे सगळं आपण एकमेकांना माहिती असतं, त्याविषयी सांगितलेलं असतं. पण महत्वाचं यातलं कारण आहे की तेलाच्या अभावी जर्मन सैन्य कडकडून थंडीमध्ये -0 19 वगैरे तापमान होतं, ते कुडकडून गेले, पराभव पत्करावा लागला. दुसरं महायुद्ध 1945 साली संपलं. त्याच्या आधी 13-14 वर्ष या परिसरामध्ये, वाळवंटाच्या परिसरामध्ये तेल सापडायला सुरुवात झाली होती. 1919 साली म्हणजे जेव्हा पहिलं महायुद्ध संपल्यानंतरच्या कालखंडामध्ये रशिया आणि ऑटोमन साम्राज्यामध्ये युद्ध झालं. ऑटोमन साम्राज्य लयाला गेलं. हा म्हणजे ऑटोमन साम्राज्य म्हणजे हल्ली ज्याला आपण टर्की आणि इस्तंबूल म्हणतो ते त्याचं केंद्र होतं. इस्तंबूल ही प्रचंड मोठी महासत्ता होती. या संपूर्ण पाकिस्तान पर्यंतच्या प्रदेशावर त्यांची सत्ता होती. ते युद्धानंतरच्या युद्धात ते ऑटोमन साम्राज्य लयाला गेलं आणि मग या प्रदेशाचं करायचं काय असा प्रश्न निर्माण झाला. गुलबंकिन नावाचा एक व्यापारी होता. तो त्या परिसरातनं छोटे मोठे उद्योग करायचा. आणि हाऊ द डेस्टिनीज ऑफ नेशन ऑर ह्युमन बिंग आर डिसाइडेड. दिस इज अ क्लासिक केस. सो ही वॉज अ ट्रेडर बिटवीन Germany, he used to trade with France. He had a huge base in Algeria, and current Algeria wasn't what it is today. So he realized there is going to be a big war because in 1930 oil was discovered, located in a place called Saudi Arabia. तोपर्यंत सौदी अरेबिया नव्हता. आणि ज्याच्यामुळे ते तेल सापडलं, त्या दोन नावं खूप महत्वाची आहेत. दोन्ही तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असतील. एकाचं नाव T.E. लॉरेन्स, आपण सगळ्यांनी सिनेमा बघितला असेल लॉरेन्स ऑफ अरेबिया नावाचा, तो T.E. लॉरेन्स तो. आणि दुसऱ्याचं नाव विल्यम शेक्सपियर. पण विल्यम शेक्सपियर तो हॅमलेट ओथेल्लोवाला नाही. हा इंग्रज सरकारचा त्या परिसराचा सुभेदार होता, पश्चिम आशियाचा सुभेदार होता. जॉर्डनला बेस ज्याचा होता तो. हा लेखक विल्यम शेक्सपियर 1510 सालीच गेला, तर त्याचा संबंध नाही, पण नाव त्याचा विल्यम शेक्सपियर. तर त्या दोघांना हे कळलं की तेलामध्ये इथे खूप काही काही निघू शकेल, ऑइल कॅन बी एक्सकॅव्हेटेड. मग त्या प्रदेशावर अनेकांचा डोळा गेला, नजर गेली. आणि दरम्यान हा जो ऑटोमन साम्राज्याचे हे सगळे तुकडे पडायला सुरुवात झाली होती, तर त्या गुलबेंकिन नावाच्या व्यापाऱ्यांनी अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांना बोलवलं, ब्रिटिश अधिकाऱ्यांना बोलवलं. फ्रान्स तिथे खूप मोठा स्टेक होता त्या भागामध्ये. फ्रान्सचे व्यापारी खूप व्हायचे, हा त्यातल्या त्यात मोठा. तर तिथे तसा नकाशा पसरला आणि लाल पेन्सिल घेतली आणि त्या लाल पेन्सिलीनं असं केलं, हा भाग तुम्ही घेऊन टाका, हा भाग तुम्ही घेऊन टाका. It sounds like a kind of a concocted story, but it's a fact. त्यामुळे तो जो देशांच्या वाटणीचा करार झाला त्याला आज तागायत रेड लाईन अग्रीमेंट असं म्हणतात. कारण हे देशच नव्हते. कुवेट नव्हता, सौदी अरेबिया नव्हती, जॉर्डन नव्हता, अल्जेरिया नव्हता. मग हा म्हणाला अल्जेरियाला तुम्हाला फ्रान्सचा तो जवळचा आहे का, तुम्ही फ्रेंचांना घेऊन टाका. इटलीला एक देश देऊन टाकला. अशा तऱ्हेने या सगळ्या प्रदेशाची विभागणी झाली. सो दिस इज द सेकंड बिगेस्ट इन्स्टन्स ऑफ जिओपॉलिटिक्स, चेंजिंग जिओपॉलिटिक्स. So we are now around 1945. Second World War was about to end. त्यावेळेला पहिल्यांदा अमेरिकेला कळलं की या परिसरामध्ये
व्यापारी मूल्य खूप मोठ्या प्रमाणावरती आहे, तेलावरती नियंत्रण असायला हवं. तर पुन्हा एकदा व्हाय वी शुड नो दिस ब्युटिफुल फॅक्ट. Only reason is that how people can be so visionary, and I always feel jealous of those nations who can have leaders who can think of what will happen 100 years down the line. आता हा जो पुढचा प्रकार सांगतोय तो अगदी सहज वाटेल अशी घटना घडलेली, कृपा करून समजून घ्या. 1944 साल आहे. अमेरिकेचे रुझवेल्ट अशक्त झालेले, मुळातच ते त्यांना कमरेखाली पोलिओ वगैरे होता. तर ते प्रचंड मोठं आपलं एक जहाज घेऊन भेटायला आले पश्चिम आशियाच्या आखाड्यामध्ये. सुवेज कॅनॉलमध्ये त्यांना भेटायचं होतं. कुणाला भेटायचं होतं तर मोहम्मद बिन इब्न सौद नावाच्या माणसाला. का त्याला भेटायचं होतं तर त्याच्याशी करार करायचा होता. काय करार करायचा होता की तुझ्या परिसरामध्ये तेल सापडलेलं आहे, तेल सापडलेलं आहे, तर त्या तेलाच्या प्रत्येक थेंबावरती अमेरिकेचा हक्क राहील, अशा प्रकारचा करार करायचा होता. आता हा प्रकार मी किस्सा का सांगतोय, तो अमेरिकेने तो करार केला 1944 साल. 60 वर्षाचा तो करार होता. 60 वर्षे कधी संपली असती हे आपल्याला सहज गणितावरनं बेरीज वजाबाकीतनं कळवू शकेल. हा 60 वर्षाचा करार होता. त्या 60 वर्षाच्या करारामध्ये अमेरिकेच्या कंपन्यांना सौदी तेलावरचा पूर्णपणे हक्क दिला गेला. ऑइल वेल ऑब्विसली बिलॉंग टू सौदी अरेबिया. त्याच्यातनं एक त्यांनी कंपनी ही स्थापन केली. त्या कंपनीचं नाव अरामको. आपल्या सगळ्यांना हे नाव माहिती आहे, बिकॉज दिस इज द कंपनी नाव टॉकिंग ऑफ बेसिकली डिसइन्व्हेस्टिंग 5-6% ऑफ देअर ओनरशिप. जगातली सगळ्यात मोठी तेल कंपनी. तर त्या कंपनीच्या आणि त्या सगळ्या कंपनीची ती मालकी स्थापन झाली. हा 60 वर्षाचा करार. हा 60 वर्षाचा करार हा त्या पुढच्या सगळ्या भूगोलाच्या आणि इतिहासाच्या कालखंडामध्ये 2004 साली संपला असता. आणि 2004 साली संपला असता तर त्याचं काय झालं असतं तर अमेरिकेची त्या सगळ्या परिसरावरची मालकी ही संपुष्टात आली असती. कारण साहजिकच आहे, तेलाच्या बाजारामध्ये त्यावेळेला खूप महत्व असतं, कारण देशाला वाढायचं असेल तर तेल लागतं. 2004 साली हा प्रकार झाला असता. इराक युद्ध 2003 साली झालं. सद्दाम हुसेनचं उच्चाटन 19 मार्च 2003 साली अमेरिकेने हल्ला केला, त्याच्यामध्ये दूर केलं गेलं. कारण का तर सौदी अरेबियाच्या खालोखाल त्या परिसरामध्ये असलेले तेलाचे हक्क, तेलाचे अधिकार हे इराकच्या भूमीमध्ये होते. आणि त्याच्यावरचा एकमेव अडथळा होता तो म्हणजे सद्दाम हुसेन. त्यांनी त्या सगळ्या तेलाचं राष्ट्रीयकरण करून टाकलं होतं आणि अमेरिकेला जी रॉयल्टी द्यायला लागत होती ती त्यांनी वाढवलेली होती. तेव्हापासून हा मुद्दा अमेरिकेच्या डोळ्यावरती येत होता. तर सौदी अरेबियाचा मुद्दा असेल, इराकचा मुद्दा असेल, अगदी लिबियाचा सुद्धा मुद्दा असेल, हे सगळे हे तेल सम्राट आहेत. मुअम्मर गडाफी आपल्याला सगळ्याला नावाने माहिती आहे. राजे इद्रिस म्हणून त्यांची राजवट होती. हा त्यांचा सुरक्षा सल्लागार होता. आणि त्या राजे इद्रिसनी अमेरिकन कंपन्यांना तेलाचे हक्क दिलेले होते. आणि त्यांच्या राजे इद्रिस यांच्या एका लंडन टूरला त्यांच्याबरोबरचा एक सुरक्षा सैनिक म्हणून त्यांचा कर्नल मुअम्मर गडाफी हा तिथे गेलेला होता. आणि त्या दिवशी राजे इद्रिस, किंग इद्रिस हे खूप त्या परिसरातलं विख्यात नाव आहे, एका नाईट क्लबमध्ये गेले. आणि जो डान्स क्लबमध्ये किंवा डान्स बारमध्ये जे काही होत असेल तसं काही ते तिथे घडत होतं. आणि त्यांनी ते पैसे उधळताना वगैरे पाहिलं. आणि तिथे मुअम्मर गडाफीला असं वाटलं की आपल्या देशातला पैसा, देश तिथे बिकार दरिद्री आहे, त्या देशात काही होऊ शकत नाही, आपल्याला खायला प्यायला काही नाहीये, तर मी तिथे परत मायदेशी गेल्यानंतर ही राजवट उलथून पाडीन आणि मी सत्ता हातामध्ये घेईन. तसं त्यांनी केलं. ती ज्याला काय क्रांती म्हणतात तशी ती झाली आणि मुअम्मर गडाफीकडे सत्ता आली. आता ही अर्ली 70s मधली घटना आहे. तर त्याच्यानंतर त्याने त्या तेलाच्या साम्राज्यावरती इतकं नियंत्रण मिळवलं आणि मग त्याचे आणि तेल कंपन्यांचे निगोशिएशन्स वगैरे हा खूप छान ऐतिहासिक भाग आहे. तपशिलामध्ये मी जात नाही, आपल्याला वर्तमानापर्यंत यायचंय. तर तो सुद्धा सद्दाम हुसेन सारखा अमेरिकेला टोचायला लागला, कारण हा तेलाच्या कंपन्यातनं काही त्यांनी रॉयल्टीचा इतका वाढवला. तर त्यावेळी हे कसं असतं बघा, म्हणजे त्यावेळेला त्याच्याशी चर्चा करण्यासाठी हेनरी किसिंजर गेलेले तेल कंपन्यांकडून
आणि तो सगळा ऐतिहासिक कागदपत्र ती उपलब्ध आहेत, तो संवाद उपलब्ध आहे. हा त्यांना म्हणाला, आम्ही काय भिकारी आहोतच, आमचं काही बरं वाईट जे काय व्हायचं ते होईल, आम्ही आता 50 वर्ष तेलाशिवाय जगलो, पण तुम्ही 50 दिवस पण जगू शकणार नाही, अशी त्यांनी भाषा केली. आणि मग त्याच्यानंतर जो काही संघर्ष व्हायचा तो झाला. मग मुअम्मर गडाफी आपल्याला आपला नावडता झाला, कारण वी आर ऑल लुकिंग एट द वर्ल्ड थ्रू द वेस्टर्न lenses. We don't have our own independent perspective of the world. So we have set models which are given to us by the Western media. So मुअम्मर गडाफी हा असा आहे, सद्दाम हुसेन हा क्रूरकर्मा आहे, वगैरे वगैरे वगैरे. पण हे सगळे आतापर्यंत पाळले गेलेले लोक होते, तेलाच्या साम्राज्यातनं आलेली देवाणघेवाण ती होती. त्यामुळे तो लिबियामध्ये नंतर अनरेस्ट वगैरे सुरू झाला. 2003 नंतर गडाफीचं पण उच्चाटन झालं. आता हे सगळं होत असताना एक नवीन घटना घडली. त्या नवीन घटनेची सुरुवात झालेली होती ही 1980च्या दशकामध्ये, ती संपली 1991 मध्ये. 1989ला एक महत्वाची घटना घडली, ते 9/11 घडलं. आता 9/11 घडलं की सगळ्यांची रिॲक्शन असणं 1989ला कुठे घडलं, ते 2001 सालची घटना आहे. पण त्या वर्षीच्या 9 नोव्हेंबरला 2001चं ते 9/11 आहे, ते 11 सप्टेंबरचं 9/11 आपण म्हणतो. 1989चं ते 9/11 आहे, ते 9 नोव्हेंबर आहे. त्या दिवशी अतिशय जगाचा इतिहास बदलणारी घटना घडली. तुमचा आमचा सगळा इतिहास त्याच्यामुळे बदलला. ती घटना म्हणजे बर्लिनची भिंत कोसळली. दॅट वॉज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द कम्युनिझम. That's around the same time Mikhail Gorbachev announced withdrawal of Soviet forces from Afghanistan. Afghanistan currently what you and me are watching and seeing and experiencing. तर त्या 10 वर्षाच्या त्या सगळ्या 1979 साली म्हणजे 2 डिसेंबर 1979ला सोव्हिएत फौजा अफगाणिस्तानमध्ये आल्या होत्या. त्यांनी आल्या, सुरुवात तिथनं झाली. त्याच महिन्यामध्ये इराणचे मोहम्मद खोमेनी, अयातुल्ला रोहल्ला खोमेनी, हे फ्रान्समध्ये विजनवासात होते, ते इराणला परतले. आणि मग पुन्हा एकदा आपण इराणची क्रांती झाली वगैरे असे शब्द वापरतो. इराणी तेल हा त्यातला महत्वाचा मुद्दा होता. सो व्हॉट एव्हर हॅज हॅपन इन नॉट ओनली इन वेस्ट एशिया, इन अँड अराउंड द वर्ल्ड, इट्स ऑल अबाउट एनर्जी, इट्स ऑल अबाउट एनर्जी वॉर्स. अँड माय थिसिस इज दॅट even the terrorism is also byproduct of energy wars. So unless you understand the energy wars, you won't understand the terrorism, because terrorism is not what you and me are saying. It's been told to us that this is called terrorism, it's called Islamic terrorism, it's called jihad. But look at the fact completely are different. This is like when मी ग्रामीण भागात बोलताना नेहमी उदाहरण देतो की तुमच्या अंगणामध्ये विहीर आहे, भरपूर पाणी आहे, आणि त्या विहिरीचं पाणी तिथून 200 किलोमीटरवर दूर असलेल्या शहराला दिलं जात आहे. पण ग्रामीण भागातली त्या परिसरातली जनता, त्यांना मात्र या पाण्यावरती हक्क नाहीये. तर त्या परिसरातला एखादा तरुण उठला आणि त्या पाणी वाहून नेणाऱ्या कंपनीवर त्याने हल्ला केला, तर त्याला आपण दहशतवाद म्हणू का? नाही म्हणणार. तो साहजिकच त्याच्या पद्धतीनं अन्यायाला वाचा फोडण्याचा त्याचा प्रयत्न असू शकेल. तो योग्य अयोग्य हा मुद्दा नंतरचा. दॅट्स एक्झॅक्टली व्हॉट इज हॅपन वेन टू थिंक व्हॉट वी कॉल टेररिझम. प्रत्येक दहशतवादी घटना म्हणजे द क्लासिकल केस इज 2008 मुंबई, तो जो दहशतवादी आपला हल्ला झाला, त्याच्या आधीच्या 1 महिन्यामध्ये अमेरिकेने आपल्या अणुकरारावर सही केलेली होती. त्याच्या आधी हा सगळा निगोशिएशनचा मोठा भाग सुरू होता. ते सगळं तपशिलामध्ये जात नाही, कारण तो इतका रसाळ विषय, त्यामध्ये महत्वाचे मुद्दे वर्तमानापर्यंत येण्यामध्ये वेळ लागू शकेल. पण ते सगळं म्हणजे जेव्हा 9/11 घडलं सप्टेंबर 2001ला, त्याच्या आधीच्या जुलै महिन्यापर्यंत ओसामा बिन लादेन यांच्याशी सीआयएच्या अधिकृत वाटाघाटी सुरू होत्या. आणि त्या वाटाघाटींची अधिकृत नोंदी आहेत. शेवटची वाटाघाटी त्यातली जी फिसकटली ती रावळपिंडीला झाली. त्यातल्या एका वाटाघाटीचं नेतृत्व करणाऱ्या महिलेचं नाव होतं मेंडेलिन ऑलब्राईट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होत्या अमेरिकेच्या. त्यामुळे ते सगळं जसं फिसकटत गेलं, एक टप्पा असा आलेला आहे इतिहासामध्ये, जॉर्ज बुश हे अमेरिकेचे अध्यक्ष असताना तालिबानला अधिकृत मान्यता द्यावी का, हा प्रश्न होता. आणि बुश ऑन द वर्ज ऑफ
ऍक्सेप्टिंग एक्झिस्टन्स ऑफ तालिबान ह्या लेवलला झालेलं होतं. आणि त्यातला एक महत्वाचा मुद्दा हा महाराष्ट्राशी संबंधित आहे म्हणून तो मला फक्त गंमत म्हणून इतिहासातली नमूद करतो. तालिबानचं म्हणणं होतं की ह्या सगळ्या परिसरात जे काही गॅस आणि तेल आहे त्याचे खूप मोठमोठ्या पाईपलाईन्स आहेत, तर त्या पाईपलाईन्सचा अर्थातच मालकी अमेरिकी कंपन्यांकडे आहे. तर त्या मालकीवरती तुम्हाला जर विनासायास पैसे कमवायचे असतील किंवा तुमचा जो काही व्यवसाय तो असेल तर तुम्हाला मान्यता द्यावी लागेल. अमेरिकेचा म्हणणं होतं तुम्ही हवे तेवढे पैसे मागा पण आम्ही तुम्हाला मान्यता देऊ शकत नाही, कारण तालिबानला रेकग्निशन देणं याच्या इतकं वाईट काम काही असू शकत नाही. तर एका कंपनीने त्या मध्यस्थीसाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न केल्याची नोंद आहे, अधिकृत इतिहास आहे, त्याबाबतचा तपशील सुद्धा उपलब्ध आहे. त्या कंपनीला एक प्रकल्प राबवायचा होता. त्या प्रकल्पामधनं तो कसा प्रकल्प होता, ताजिकिस्तान, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि इंडिया, भारत, TAPI अशी एक प्रचंड मोठी वायुवाहिनी त्या कंपनीकडून टाकली जाणार होती. भारतात, महाराष्ट्रात दाभोळ इथे ती पाईपलाईन येऊन थांबणार होती. त्या कंपनीचं नाव एनरॉन. एनरॉन हॅज ऑफिशियली लॉबिड. एनरॉनने त्यावेळेला डील केलेले तपशील आहेत तालिबान बरोबर की तुम्ही आम्हाला गॅस वाहू द्या, एवढ्या तुम्हाला पर क्युबिक मीटर हा जो काही दर आहे तो आम्ही वाढवून देऊ. पण त्या वाटाघाटी फिसकटल्या, कारण अर्थातच सरकार बदल झाला अमेरिकेमध्ये आणि त्या डेमोक्रॅट्स आणि रिपब्लिकनच्या वादात हा सगळा मुद्दा बाजूला पडला. मग अफगाणिस्तानचं काय झालं ते आपण सगळे बघत आहोत. सो हा अख्खा इतिहासाचा तुकडा आहे ना भला मोठा, हा सगळा हा तेलाच्या भोवती फिरतोय. तेलामध्येच त्या सगळ्याचं मूळ आहे, तेलामध्ये त्याचं उत्तर आहे. आणि ही जी सगळी संघर्ष यात्रा आहे ही सगळी तेलामुळे घडलेली आहे. आणि तेल हे इतकं डिसायझिव्ह आहे. आता मगाशी मी आतमध्ये गप्पा मारत होतो सारस्वत बँकेच्या अधिकाऱ्यांशी, तर बोलता बोलता विषय निघाला तुम्ही कुठली गाडी घेतली, माझ्या पुतणीने अमुकच ही गाडी घेतली. आणि मग अर्थातच पुढचा प्रश्न होता किंवा मत व्यक्त केलं गेलं होतं, मायलेज त्या गाडीचं फार कमी आहे, तिने जॅपनीज गाडी घ्यायला हवी होती, असं ते अधिकारी गप्पा मारताना म्हणाले. तर आता आपल्यालाही हा मुद्दा कधी ना कधीतरी पडलेला असतो. तुम्ही जेव्हा दुचाकी घ्यायला जाता मुलासाठी किंवा 4 चाकी घ्यायला जाता तेव्हा पहिला प्रश्न म्हणजे जो मारुतीच्या जाहिरातीमध्ये तो असतो तो कितना देती है. हे आपलं तत्वज्ञान आहे. म्हणजे सीट बेल्ट आहे की नाही, सुरक्षितता आहे की नाही, ऍक्सिडेंट झाला तर समोरच्याचं कपाळ डोकं राहील की नाही याची काही नाही आपल्याला. कितना देती है. तर कितना देती है या प्रश्नाच्या उत्तरामध्ये जवळपास आपण सगळेच, म्हणजे टक्केवारीमध्ये 90-95 हे प्रमाण असू शकेल, आपण सगळे जे निवड करतो ती बहुधा जपानी गाड्यांची निवड असते. का असं होतं याचं कारण काही जपानी गाड्या या फार मोठ्या तंत्रज्ञानाने विकसित झालेल्या आहेत असं नाहीये. जपानी गाड्या, अलीकडचा ताजा चांगला शब्द वापरायचा तर दे आर फ्युएल इफिशियंट. बट व्हाय जॅपनीज कार्स आर फ्युएल इफिशियंट? हॅव यू एव्हर थॉट ऑफ इट? द रिझन इज जपान वॉज ऑलवेज डिपेंड ऑफ ऑइल. जपानला तेलच नव्हतं कधी. त्याच्या अगेन्स्ट अमेरिकन गाड्या ह्या त्यांना तेल प्रचंड उपलब्ध होतं कारण तेल कंपन्याच अमेरिके होत्या. त्यामुळे जेव्हा मायलेजचा प्रश्न येतो त्यावेळेला अमेरिकन कंपन्यांच्या गाड्यांचं मायलेज म्हणजे क्लासिकल केस अल्टिमेट देर कांट बी एनिथिंग क्रिमिनल एक्झाम्पल ऑफ मायलेज when it comes to per kilometer usage. That's Hummer. Many of you must have seen the vehicle or many of you might have thought of owning also it. तिचं मायलेज हे जगात त्याच्यापेक्षा जास्त अवघड मायलेज कोणातच नाही कारण 1 लिटरला 1 किलोमीटर जाते. ₹1,200 पेट्रोल असेल तर 1,200 रुपयामध्ये 1 किलोमीटर फक्त ती जाईल ती. आणि मुंबईतल्या अनेक पेज स्त्रीवाल्यांकडे ती असते हल्ली. असो, तर मुद्दा असा की तो एव्हरीथिंग व्हॉट एव्हर हॅज हॅपन टू नेशन्स, व्हॉट एव्हर हॅज हॅपन टू सोसायटी, इट्स एव्हरीथिंग इज ड्यू टू ऑइल. And now we are in a situation again staring at a major oil crisis. So what was that oil crisis? It started somewhere around 2014-15 and still it's now about to get even bigger. तो संघर्ष काय? त्या संघर्षाकडे आपल्याला छान डोळे उघडे ठेवून बघायला हवं. तो संघर्ष हा पुन्हा एकदा तेलातनं आहे. तेलातनं तेलासाठी तेलाचा संघर्ष आहे. आता या सगळ्यामध्ये खूप एक रोमॅन्टिसिझम हल्ली खूप जोरात तो असतो.
विजेवर चालणाऱ्या गाड्या, EVs, इलेक्ट्रिक व्हेकल्स वगैरे, दॅट्स ॲब्सोल्युटली फाईन. म्हणजे ते छान असतं, कारण त्याच्यामुळे बाजारपेठ एक्सपांड होते. पण म्हणून पेट्रोल डिझेलची बाजारपेठ कमी होणार आहे का? अजिबात नाही. मी या विषयावर एकदा पर्यावरणाच्या अनुषंगाने वाद घालणारे समन फ्रॉम द गव्हर्नमेंट वॉज एक्स्ट्रीमली aggressive and pushy about EVs. I'd come to office and knowing my obsession for energy related issues, so we had a kind of an informal dialogue. His point was that now, tomorrow onwards, if possible, today onwards, everybody should convert it into EVs, because that's the future. So the plain and simple commonsensical question I had for the man was, what are you going to do about the electricity? पण इलेक्ट्रिसिटी भरपूर आहे आपल्या देशात, 100% विद्युतीकरण वगैरे झालेलं आहे. then the next question from me was, why you need to push for the EVs? He said they are good for the environmental health, that will save the earth from the pollution and global warming and all sorts of things. You must have, everybody here must have heard about those. त्याचं म्हणणं होतं की त्यासाठी आपल्याला इलेक्ट्रिक व्हेकल वापरायला सुरुवात करायला हवी, म्हणजे पोल्युशन कमी होईल. Where we ended up, the funniest thing that the person, I won't name him, it's quite a significant post he is holding. Where we ended up on a point where both of us agreed upon one thing: पृथ्वीचं तापमान वाढू नये म्हणून प्रदूषण कमी करायला विजेच्या गाड्या वापरायच्या, पण ती वीज तयार करणार आपण कोळशाच्या वरनं. You can understand the contradiction. It's a absolutely inherent contradiction. कारण ती दिसतेच आहे ती. कारण आपली सगळ्यात मोठी विजेची गरज ही कोळशापासून तयार होते. त्याच्यातनं ते काळा धूर, आणि चंद्रपूरला तुम्ही कधी गेलात तर बघा, म्हणजे खरंच एक फेरी मारून यायला हरकत नाही. प्रत्येक घर काळं झालेलं असतं, प्रत्येकाला फुफ्फुसाचा आजार असतो. इवन विदाउट कोविड अँड such things, everybody in Chandrapur and around area faces lung issues, because obviously the coal factory there, coal based power. तर ते प्रदूषण करायचं, पण त्या प्रदूषणातून होणारी वीज इथे वापरायची, कारण गाड्या प्रदूषण करणार नाही. सो त्यातला विरोधाभास तुम्ही आपण लक्षात घेऊया, त्याकडे आपण तपशिलामध्ये येऊच, कारण त्याची पण एक सध्या खूप मोठी चर्चा आहे. सो वी कम टू अराउंड 2014-2015 सिच्युएशन वेअर current issue began. What was the issue? Issue was तेलाच्या वाढत्या किमती. In 2001, US realized this is one thing they should get rid of. Why? Because 9/11 had happened, and those involved in 9/11 were from Saudi Arabia. They had this Islamic angle to it. Right, wrong, we shouldn't get into that. But they had it. So the basic resolution passed by the Bush administration was, within 20 years, within 2 decades, US should be fully self-reliant as far as energy needs are concerned. किती देश विचार करू शकतो हा बघा. Why does it matter? Because till then, till 2001, up to that point, 26% of oil consumption, म्हणजे 80 मिलियन प्लस साधारण रोज दिवसातनं पृथ्वीच्या पोटातनं तेल बाहेर येतं. म्हणजे साधारण 8 कोटी पिंप असं तुम्ही गृहीत धरा. 8 कोटी पिंपांमधली 2,70,00,000-60,00,000 पिंप एकट्या अमेरिकेला लागतात. 5% त्या देशाची लोकसंख्या आहे जगाच्या लोकसंख्येमधली. जगाच्या लोकसंख्येमधले 5% लोक जगाच्या तेल उत्पादनातलं 26% तेल पितात, आणि राहिलेल्या 74% तेलामध्ये 199 देशांना चुली सांभाळाव्या लागतात. सो यू कॅन इमॅजिन द साईज ऑफ द बिझनेस अँड साईज ऑफ द ऑइल इश्यू अँड काइंड ऑफ ए इम्पॅक्ट इट हॅज ऑन युअर अँड माय लाईफ. सो 2001ला 9/11 घडलं. US vowed, they passed a resolution in Congress saying that within next 20 years we will be self-reliant as far as energy needs are concerned. मग त्यांनी एक वेगळा फंड तयार केला, आणि त्या फंड मधनं तेल उत्खननाचे नवीन मार्ग शोधून काढले, कसे कसे असू शकतात. तर त्यावेळेला बुश यांचं सरकार होतं, ते केलं.
2008 साली ओबामाचं सरकार आलं, पुढची 8 वर्ष ते राहिलं, 2016 साली ट्रम्प महाशय आले. द ब्युटी ऑफ द सिस्टम इज नन ऑफ देम चेंज द टार्गेट. म्हणजे सरकार बदललं तरी देशासमोरचं ध्येय बदलायचं नसतं हे असं आपल्याला काही माहितच नाही हो. म्हणजे खरंच काही माहिती नसताना, विरोधी पक्षात असताना भूमिका एक असते आणि सत्ता मिळाली की त्याच्या बरोबर 180 कोणामध्ये आपले निर्णय बदलतात. जीएसटी पासनं रिटेल मधले FDI पर्यंत सगळे मुद्दे तुम्ही काढून बघा. त्या मुद्द्यांवरनं कोण कुठल्या पक्षात म्हणजे कुठल्या स्थितीमध्ये आहे हे लगेच कळू शकेल. 100% FDI आलीच पाहिजे अशी मागणी करणारी व्यक्ती किंवा पक्ष हा विरोधकातच असणार हे सांगायची गरज नाही. कारण त्या व्यक्ती किंवा त्या पक्षाला सत्ता मिळाली की FDI अजिबात नको, कारण किराणा मालाच्या दुकानांच्या पोटावरती पाय येतो असा युक्तिवाद करणारा व्यक्ती किंवा पक्ष हा सत्ताधारीच असणार. त्यामुळे व्यक्ती, पक्ष, नेते यांना दोष न देता हे सत्य फक्त आपण लक्षात घ्यायला हवं. तर 2001 साली अमेरिकेने असं ठरवलं की पुढच्या 20 वर्षामध्ये आपण तेलाचा पूर्णपणे आयात आहे ही थांबवायची आणि देशांतर्गत उत्पादनावर भर द्यायचा. त्यासाठी अमेरिकेने काय काय केलं, इट्स अगेन इंजिनिअरिंग मार्वल काइंड ऑफ इन्व्हेन्शन दिस पीपल हॅड, इंजिनिअरिंग फीट्स दे हॅव अचीव्ड. दिस इज माइंड ब्लोईंग. आपल्याला विहीर म्हणजे फक्त एकच विहीर माहितीये की वरनं खालती जाता येतं. अमेरिकेन या कंपन्यांनी ज्या तेल क्षेत्रामधल्या होत्या त्यांनी एक तंत्रज्ञान विकसित केलं की पहिला फक्त छेद वरनं द्यायचा आणि नंतर 8 दिशांनी हॉरिझॉन्टल ड्रिलिंग करायचं. फक्त एकच खालती आणि 8 दिशांनी ते इंजिनचे आर्म असतील, हात असतील ऑक्टोपस सारखे, ते खोदकाम करणार. ते का करायचं तर सांदे कपारीमध्ये किंवा वाळूमध्ये किंवा पृथ्वीच्या तळाच्या खाली, पृथ्वीच्या थोडाच म्हणजे समुद्राच्या तळाच्या खाली 150 किलोमीटर पर्यंत जर समजा तेल असेल तर ते काढता यायला हवं. ही थिअरी त्यांनी ती विकसित केली आणि अमेरिकेने ते इतकं मोठं काम केलेलं आहे. दगडांच्या मध्ये जे तेलाचे छोटे छोटे कण असतील ते सुद्धा विकसित करणे या तंत्रज्ञानाने बाहेर काढायला सुरुवात केली. त्याच्यातनं तेलातनं स्वयंपूर्णता आली. ते बाहेर काढताना ते पटकन काढता येत नाही. ब्लास्टिंग असं पण नको की पृथ्वीचा पोटच डिस्टर्ब होईल असं नको. मग ते काय त्यांनी तंत्रज्ञान काढलं की प्रचंड वेगाने पाणी त्याच्यामध्ये सोडायचं, तेल मिश्रित पाणी. ते पाणी इतक्या जोरात दबावात त्या दगडाच्या सांदी कपारींमध्ये क्रॅक्समध्ये सोडायचं की त्यातनं तेल बाहेर येतं आणि मग ते गोळा करायचं. यू कॅन इमॅजिन द क्रेझी थिंग्स दॅट हॅपन इन द वर्ल्ड जस्ट फॉर ऑइल. आणि तसं करताना पाण्यापासून त्या तेलाला घटक जो वेगळा करतो त्या घटकाचा परत आपल्याशी संबंध आहे. तो जो घटक वेगळा होतो त्याच्यामुळे तेल वेगळं होतं पाण्यापासून. ते वेगळं करण्याची ताकद फक्त एकाच घटकामध्ये, त्या घटकाचं नाव त्याला म्हणतात गवारगम. म्हणजे तुम्ही आम्ही जी गवारीची भाजी खातो ना ती गवार. मध्यंतरी तुम्हाला आठवत असेल की बाजारामध्ये गवार एकदम मिळेनाशी झाली. कारण का मिळेनाशी झाली? कारण सगळं फ्युचर्स मधलं बुकिंग भारतातल्या गवारीच्या शेंगेचं या तेल कंपन्यांनी करून टाकलं होतं. मध्य प्रदेश, पंजाबमध्ये 5-5 वर्षाचं गवारीचं बुकिंग झालं. म्हणजे कुणाचं नशीब पुढे कधी फळफळेल सांगता येत नाही. गवार एरवी आपण घरात शिरली अरे बापरे गवार आहे का असं म्हणत असू. पण त्या गवार गममुळे इतकं तिला महत्व आलं की त्याची खूप मागणी वाढली. तर त्याच्यातनं ते तेल विकसित व्हायला सुरुवात झाली. आणि याचं मोठं यश कधी दिसलं? 2016 इज हिस्टॉरिकल वन. व्हाय? नॉट बिकॉज सडनली, नॉट बिकॉज ट्रम्प वॉज इलेक्टेड. त्या वर्षीच्या अखेरीमध्ये अमेरिकेतनं तेल निर्यात व्हायला सुरुवात झाली. द कंट्री विच वॉज सोलली डिपेंडंट ऑन इम्पोर्टेड ऑइल फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग ऑइल. This is one of the landmark development in the history of energy and setting up the geopolitical clashes. So what exactly, why the issue of America exporting oil? The issue is, त्यावेळेला तुम्हाला सगळ्यांना आठवत असेल 2008ला बँकिंग क्रायसिस झाला. लेमन ब्रदर्स जून महिन्यामध्ये कोसळली. नंतर त्याच वर्षी ओबामा निवडून आले. त्यांनी वाहनांवरती रिस्ट्रिक्शन्स आणली. मग पहिल्यांदा अमेरिकेमध्ये असं बिल आलं की मायलेज किती असायला हवं हे सरकारने ठरवलं
आणि अमेरिका हॅड टू ऍक्सेप्ट दॅट फॉर द फर्स्ट टाइम दे स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ हमर्स विच वॉज व्हॉट दे कॉल पेट्रोल गझलिंग व्हेकल्स. मग त्या हमरचं काय झालं, ते हमर भारतीय रस्त्यांवरती आल्या. ज्या देशाला 85% आयात करावं लागतं त्या देशाने आनंदाने हमर येऊन दिले. आपल्या हरभजनपासनं अनेक तारकांनी त्या हमर घेतल्या. असो, तर 2016 सालच्या निवडणुकांपर्यंत हे तेलाचं चित्र पूर्णपणे झालेलं होतं स्पष्ट, आणि अमेरिकेचं तेल निर्यात होऊ शकेल ही अवस्था आलेली होती. ट्रम्प आले आणि ती निर्यातीची अवस्था पुढे त्यांनी नेली. आता ट्रम्प यांच्या निवडणुकीच्या आधीचा काळ आपल्यापैकी अनेक जणांना आठवत असेल. रशियाशी त्यांचे असलेले लागेबांधे किंवा मिडलिंग ऑफ रशिया इन अमेरिकन इलेक्शन, दॅट वॉज द ह्यूज कॉन्ट्रोवर्सी. सो एव्हरीबडी थॉट ही विल हॅव अ व्हेरी सॉफ्ट कॉर्नर फॉर रशिया. द सेम थिंग मस्ट हॅव बीन देअर इन द रशियन्स माइंड ऑल्सो. कारण त्या दरम्यान रशियाने काय केलेलं होतं, तर रशिया हॅड अंडरटेकन 2 प्रोजेक्ट्स. Russia's uniqueness is something one can be only envy of. Russia has number 2 oil reserves after Saudi Arabia. Sakhalin, या सगळ्या त्यांच्या ऑइल फील्ड्स मध्ये the kind of oil reserves they are phenomenal. आणि मग त्याचबरोबर गॅसला सुद्धा मोठी मागणी यायला लागली. तर ओमान आणि रशिया हा जो एक बेल्ट आहे, आणि परत आफ्रिकेमध्ये मोठ्या प्रमाणावरती गॅस रिझर्व्ह बाहेर यायला लागले. So Russia for the first time thought of a pipeline. What was the pipeline? Pipeline from Russia till the Germany, undersea pipeline. Pipeline for what? Gas and oil supply. See the size of this nation and their dreaming capacity, and why suddenly Germany was in need of oil and especially the gas. Because 2011 साली फुकुशिमा घडल्यानंतर जर्मनी हॅड टेकन अ डिसिजन दॅट वी विल डिस्कंटिन्यू ऑल आवर न्यूक्लिअर पॉवर प्रोजेक्ट्स अँड वी आर सेल्फ रिलायंट. मला आठवतंय मी 2012ला एनर्जी कॉन्फरन्ससाठी जर्मनीमध्ये होतो, आणि आय हॅड एन ऑपॉर्च्युनिटी टू इंटरव्ह्यू जर्मन एनर्जी मिनिस्टर. आय डोंट रिमेंबर हिज नेम नाव. तर त्यांनी असं विधान केलं होतं की आम्ही सगळे अणु केंद्र बंदच करून टाकलेले आहेत. आपल्याकडे जैतापूर होणार नाही होणार, अणु ऊर्जा किती कमी वगैरे सगळी बेरीज वजाबाकी सुरू होती, आणि जर्मनीने धाडकन निर्णय करून टाकला बंदच करून टाकायची. तर म्हणजे हाऊ कॅन यू थिंक ऑफ आय मीन समथिंग लाईक दिस, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द सेफेस्ट एनर्जी, आणि तुमची इंजिनिअरिंगचं चॅलेंज वगैरे त्याचे असताना तुम्ही कसं काय हे बंद करायचा निर्णय घेतला. The answer actually shocked me. It was shock of my life. He said Germany is energy secure till 2050. 2012 मध्ये जर्मनीचा ऊर्जा मंत्री म्हणतो की 2050 सालापर्यंत आम्हाला काहीही चिंता नाही, आम्ही ऊर्जेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण आहोत. म्हणजे तुम्ही 2050 बघितलं नाही, तुमचा पक्ष सत्तेवर असेल की नाही, तुम्ही असाल की नाही, तर तो काय मुद्दा नाही. आमचं प्लॅनिंग तसं आहे की 2050 सालापर्यंत आम्हाला एनर्जीची गरजच लागणार नाही. बट because of the Brexit and other issues, Germany felt now they should think of another energy source, and that's the safest one was gas. So they thought of laying up a pipeline from Russia to Germany. ती खूप मोठा प्रोजेक्ट आहे तो. 2300 किलोमीटरच्या पाईपलाईन टाकले जाणार आहे. 2300 kilometers. You can just imagine the size. Another big project coming up is in China. Is again another side of Siberia up to China. It will be something like 5,000 kilometers of a pipeline. And 5,000 kilometer pipeline just for energy, carrying energy. You can imagine what must be the planning of these people, you know. तर तो प्रकल्प तिथे पूर्ण होणार होता, आणि अमेरिकेमध्ये रशियाच्या हस्तक्षेपाविरुद्ध ट्रम्प यांच्या विरोधात खूपच आरडाओरडा झाला. आणि तुम्ही फारच रशिया धार्जिण्यात, केजीबीच्या मतदान क्षेत्रामधला गोंधळ हे सगळ्यांना आपल्याला माहिती असेल. बट द मोस्ट इम्पॉर्टंट डिसिजन टूक बिकॉज ऑफ दॅट प्रेशर, that was the decision by Trump, was to challenge Russia on the pipeline. He ordered kind of a sanctions. अमेरिकेमध्ये कासा नावाचा एक कायदा आहे की अमेरिकेच्या आर्थिक अधिकारांना जो कोणी आव्हान देईल त्याच्या विरोधात तो कायदा अस्तित्वात होतो. ज्याच्या विरोधात तो कायदा लावला जातो त्या व्यक्तीला डॉलरमध्ये व्यवहार करता येत नाही. हे तुम्ही सगळे बँकेशी संबंधित आहात, किती महत्वाचं आहे हे मी सांगायची गरज नाही. आंतरराष्ट्रीय चलन अजूनही एकमेव डॉलरच आहे, पण डॉलरवर व्यवहार करायची बंदी आली तर काय होतं
हे आपल्या बँक ऑफ इंडियाला जेवढं माहिती असेल तेवढं कुणालाही असणार नाही, कारण इराणकडून तेल घ्यायची जेव्हा आपल्यावर बंदी आली, इराणवर जेव्हा सँक्शन्स होते तेव्हा आपण ते व्यवहार रुपयामध्ये केले, म्हणजे म्हणून आपल्याला इराण हा खूप जवळचा देश आहे आपल्यासाठी. तर रशियाचा हा जेव्हा तेलाचा मुद्दा आला त्यावेळेला हा अमेरिकेने आक्षेप घेतला आणि ती पाईपलाईन ही खूप मोठी संकटात सापडली. त्याचा दुसरा परिणाम काय आहे, या सध्याचा आपण जिओपॉलिटिक्स बघतोय ना, 3च देश महत्वाचे आहेत. एक अमेरिका, दुसरा रशिया आणि तिसरा सौदी अरेबिया. या 3 देशांनी आता जे केलेलं आहे ना ते सगळं तुमचं आमचं जिओपॉलिटिक्स बदलून टाकलेलं आहे. तुमच्या आमच्या जगण्यातली आव्हानं या 3 देशांनी निर्माण केलेली आहेत आणि त्या 3 देशांकडेच त्यांचं उत्तर आहे. आणि यातला गमतीचा भाग कसा आहे की अमुक केलं तर अमेरिकेचं वाईट होईल पण सौदी अरेबियाला बरं वाटेल, तमुक केलं तर सौदी अरेबियाचं वाईट होईल पण अमेरिकेला बरं वाटेल, आणि तेही नाही केलं तर माझं बरं होईल पण त्याला बरं वाटेल. अशी ही सगळी समीकरणं आहेत. आणि ह्याच्यात म्हणजे इतकं मानवी नाट्य आहे ना, म्हणजे पुतीन यांचा आग्रह काय की ही पाईपलाईन पूर्ण करायची, म्हणजे त्याच्यावरून स्वतः युक्रेनचा वाद सुरू आहे, किंवा क्रिमियाचं त्यांनी जे घेऊन टाकलं. ते का घेऊन टाकलं तर ही सगळी पाईपलाईनचा हा प्रवाह आहे हा युक्रेनमधनं जातो. युक्रेन आणि अफगाणिस्तान हे देश कसे आहेत की 3 मजल्याची इमारत असेल ना, तो मधल्या मजल्यावर राहणार असतो ना, तसे हे देश आहेत. म्हणजे वरच्या मजल्यावरच्याला वाटत असतं आपली गॅलरी बाहेर काढावी, खालच्या मजल्याची ही तयारी असते आपली गॅलरी बाहेर काढावी, थोडी जागा वाढेल, पण मधला मजलावाला म्हणतो नाही मी काही करणार नाही. पण या दोघांच्या इच्छेपोटी त्याची गॅलरी आपोआप त्यांच्या खर्चात बाहेर निघते. तसं अफगाणिस्तान आणि या देशाचं युक्रेनचं आहे, कारण ते सगळे ते जे पाईपलाईन आहे ती सगळी त्या युक्रेनमधनं जाते. मग 2014 साली पुतीन यांना राग आला, त्यांनी क्रिमिया घेऊन टाकलं, कारण क्रिमियातनं मोठ्या प्रमाणावरती वायूची निर्यात होत होती. मग त्यांनी काय केलं तर युक्रेनवर बंदी घातली. आता दिस इज अगेन सच अन इंडियन स्टाईल ऑफ प्रोटेस्ट. त्यांनी सांगितलं की युक्रेनचा गॅस सप्लाय बंद. आता ऍक्च्युअली स्पीकिंग युक्रेन शुड हॅव बीन स्टार्ट ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस, पण युक्रेन वॉजंट. कारण मग युक्रेनवाल्यांनी केलं काय, ते पाईपलाईन फोडल्या. म्हणजे आपल्या शहापूर वगैरे परिसरातनं मुंबईला येणाऱ्या पाईपलाईनचं होतं ना, मला आमच्या बागाला पाणी देत नाही का, मीटर काढून घेतले का, देऊ नका, आम्ही पाईपलाईन फोडतो. तर त्यांनी त्या पाईपलाईन फोडल्या. आता त्या एवढं करून जर थांबले असते तरी प्रश्न मिटला असता. तर त्यावेळेला जो कोण निवडला गेला, आताचे जे युक्रेनचे प्रेसिडेंट त्याच्या आधीचा, हा टीव्ही स्टार होता, पॉप्युलर तिथला ऍक्टर वगैरे, तो पाश्चिमात्य देशांना जवळचा, ही थोडं ऑफ जॉईनिंग नाटो. आता हा भाग इकडे एकटा घडतोय. इकडे अमेरिकेला ह्या तेलाच्या उत्खननातनं मोठ्या प्रमाणावरती तेल हाती लागले. तिकडे सौदी अरेबियाचा एक वेगळाच प्रकार सुरू झाला, कारण आताचे ते राजे आहेत त्यांचा मुलगा, आताचे राजे आहेत सलमान, त्यांचा मुलगा मोहम्मद बिन सलमान, MBS या नावाने तो ओळखला जातो. तो त्याला त्यांनी पुढचा राजा म्हणून जाहीर करून टाकलं. आता एवढ्या सगळ्या राजपुत्रांमधनं एखादा निवडायचं म्हणजे आव्हानाचं खरं म्हणजे, पण त्यांनी ते निवडलं. कारण अशा अर्थाने मी विधान केलं की आजच्या त्या घडीला सौदी अरेबियाच्या राजघराण्यातल्या सदस्यांची संख्या 20,000 वगैरे काहीतरी आहे, आणि ते सगळ्यांना फुकट विमान प्रवास, तेलाच्या कंपनीत हक्क वगैरे वगैरे असं सगळं असतं. म्हणजे एक लक्षात घे, सौदी अरेबिया हा खाजगी देश आहे. म्हणजे आपल्याला पाटीलवाडी, देशमुखवाडी असे सगळे नावावरनं पडलेल्या वाड्यापर्यंतच आपली मजल गेलेली असते. पण मोहम्मद बिन इब्न सौद नावाच्या इसमानं देशच तयार केला तर स्वतःच नाव देऊन टाकलं. म्हणजे भारीच आहे एकदम असं सौदी अरेबिया. तो सौदमुळे सौदी अरेबिया. तर त्याला या सगळ्या विषयात मोहम्मद बिन इब्न सौदला जेव्हा बढती मिळाली तेव्हा ज्याला त्याला नोटिफाय केला की हा क्राऊन प्रिन्स आहे, हा पुढचा राजा आहे, त्याने वेगळंच राजकारण करायला सुरुवात केली. त्याला तेलाच्या किमती वाढायला हव्या होत्या. सो नाऊ वी कम टू द प्रेझेंट सिच्युएशन. तेलाच्या किमती का वाढायला हव्या होत्या? सौदी अरेबियातल्या तेलाचं वैशिष्ट्य काय आहे की त्याचं म्हणजे जसं मराठीत म्हणजे भारतीय परिप्रेक्ष्यामध्ये सांगता येईल की वॉटर टेबल खूप हाय असं जसं म्हणतो आपण, म्हणजे गुड क्वांटिटी ऑफ वॉटर अंडरनीथ. म्हणजे ते विहीर खणण्यासाठी जसं आसाम, ओरिसा या प्रांतामध्ये जास्त खणावं लागत नाही, 1 मीटर खणलं तरी भरपूर पाणी लागतं, तसं सौदी अरेबियाचं आहे.
आणि दुसरं घटक असं सौदी अरेबियाचा की त्या तेलामध्ये सल्फरचं प्रमाण खूप कमी आहे, म्हणजे इम्प्युरिटी ज्याला म्हणतात ते खूप कमी आहे. त्यामुळे सौदी तेलाच्या रिफायनिंगला खूप खर्च करावा लागत नाही. आणि तरी सुद्धा जगातले सगळ्यात प्रचंड रिसोर्सेस हे सौदी अरेबियामध्ये अजूनही आहेत. त्यांचं एक ऑइल फील्ड तर एखाद्या शहरा एवढं मोठं आहे आणि ते अजून त्याला हातच लावलेला नाही त्याने. म्हणजे आणीबाणीची वेळ आली तर आपण जसं घरात थोडेसे पैसे असावेत असं ठेवून देतो, तसं त्यांनी ते राखून ठेवलेलं आहे की हे वेळेअडेलाच काढायचं, आता मध्ये त्याला हात लावायचा नाही. तर त्याला तेलाच्या दर वाढण्यामध्ये रस होता. त्याला तेलाच्या दर वाढण्यामध्ये रस का होता? तर सौदी अरेबियाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये पहिलं तेलाचे पिंप काढायला जेवढा खर्च येतो तेवढाच भांडवली खर्च, नंतर फक्त फायदा. मी ही अतिशयोक्ती करत नाहीये, कारण प्रचंड आर्थिक संपत्ती या तेलातनं तयार झालेली आहे. कमी खर्च आणि भरपूर फायदा. सुरुवातीला या अतिरिक्त तेलाच्या दरामध्ये अमेरिका वॉज इंटरेस्टेड. वाय अमेरिका वॉज इंटरेस्टेड? नाव वी कम बॅक टू द सेम थिअरी कॉल्ड शेल गॅस. त्यांनी जो नवीन तंत्रज्ञानाने जे विकसित केलं होतं, इट हॅज ह्यूज कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट. So if oil goes below $50, extracting from shale wells, it's not profitable. So from US point of view, oil has to have something around $70 to $70 per barrel. सौदी अरेबियासाठी जास्त तेवढी तेलाची किंमत, तेवढी त्यांची नफा करण्याची क्षमता जास्त. अँड द थर्ड अँगल टू इज रशिया. रशियाला रस काय, ते दोघांची अडचण कशी करता येईल. सो देर इज अ ग्रुप कॉल्ड ओपेक. इट वॉज सेटअप इन 1960, ऑर्गनायझेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. देर वर इनिशियली 7 nations, नाउ देर आर 13 or so. तर रशियाच्या पुढाकाराने आणखी एक गट स्थापला गेला, त्याचं नाव ओपेक प्लस. सो ओपेक प्लस मेंबर्स आर नॉट पार्ट ऑफ ओपेक, अँड द लार्जेस्ट ऑइल रिझर्व त्या ओपेक प्लस मधलं कोणाचं असेल तर रशियाचं असेल. सो व्हॉट रशिया डज, ऑब्विसली इट्स लाईक बेसिकली साबोटाजिंग अमेरिकाज इकॉनॉमिक चान्सेस. तर सौदी अरेबिया आणि अमेरिका दे आर ॲब्सोल्युटली इन टँडेम विथ इच अदर, एव्हरीथिंग इज परफेक्टली सिंक. तर त्यांनी सप्लाय कमी केला सौदी अरेबियाने की तेलाचे दर वाढतात, आणि तेलाचे दर वाढले की अर्थातच अमेरिकेला त्याचा फायदा होतो, कारण त्यांना सुद्धा त्या नवीन तंत्रज्ञानातलं तेल आलेलं आहे त्याच्यामुळे जास्त पैसे मिळायला लागतात. याने काय केलं, पुतीननी बाजारामध्ये मोठ्या प्रमाणावरती स्वतःकडचे रिझर्व्ह ओतायला सुरुवात केली. सो ऑइल प्राइसेस केम डाऊन. ही 2017-18च्या आसपासची घटना आहे. पहिल्यांदा ती कधी घडली? 2014 साली घडली. त्यावेळेला आपल्याला आठवत असेल, म्हणजे मोदी सरकार यायचा काळ आणि तेल गडगडायचा काळ हा एकच होता. आणि माझं असं निरीक्षण आहे की प्रत्येक सरकारला तेल एक संधी देतं. म्हणजे तुम्ही पाण्यात पडलात तर पोहायला येत नसलं तरी तुम्ही एकदा वरती येता. नॅचरल जो फिनॉमिना आहे, एकदा वरती येता. त्या काळात जर तुम्ही नाही वाचलात तर मग जे काय व्हायचं ते होतं. तसं प्रत्येक सरकारला तेल एकदा संधी देतं. मनमोहन सिंग सरकारला सुद्धा दिली गेलेली होती. त्याच्यातनं त्यांना ती दुसरी संधी मिळाली. या सरकारला 2014लाच ती तेलाची संधी दिली गेली होती. त्याच्या आधी 2012 साली तेलाचे दर ते $147 प्रति बॅरल गेलेले होते. ते सडनली रेट क्रॅश लाईक एनिथिंग. इट्स $30 पर बॅरल इतक्यापर्यंत ते खालती आले. आणि त्यावेळच्या दराच्या आकडेवारीनुसार डॉलरमध्ये एका डॉलरची जर वाढ झाली तेलाच्या दरामध्ये तर भारत सरकारचे समथिंग लाईक 8,000 crore एक्सपेंडिचर ग्रोज अप. So you can imagine the mind-blowing money government must have accumulated. कारण 147-120 वरनं तेलाचे भाव एकदम $28 प्रति बॅरल पर्यंत आले. जवळपास $70-72 प्रति बॅरल तेलाचे दर कमी झाले. सो 70-72 गुणिले ही जी रक्कम सांगितली ती, एवढा हा थेट फायदा हा केंद्र सरकारकडे झाला. मग त्याचा उपयोग काय झाला? तर त्याचा उपयोग अर्थातच आपल्याला अच्छेदी नाल्याचा जो एक गुलाबी वातावरण तयार झालं, त्याच्यात त्या तेलाच्या पैशाचा मोठा उपयोग झाला. नंतर चित्र बदललं. 2017-18च्या आसपास तेलाचे दर वाढायला सुरुवात झाली. रशियाने तेल दर कमी व्हावेत म्हणून स्वतःकडचं तेल बाजारामध्ये आणलं. ओपेकची आणि ओपेक प्लस देशांची
एक बैठक झाली. त्याच्यामध्ये यांनी मागणी केली सौदी अरेबियाने की तेलाचं उत्पादन कमी करूया. पण तेलाचं उत्पादन कमी केलं की अर्थातच मागणी वाढते. इट्स अ क्लिअर कट डिमांड अँड सप्लाय इक्वेशन, आय मीन नो ब्रेनर. तर सप्लाय कमी झाला की मागणी वाढते, तेलाचे दर वाढतात. त्या मागणीला पुतीन यांनी विरोध केला. व्हाय वॉज ही इंटरेस्टेड इन चीप ऑइल? अगेन देर इज अ ब्युटिफुल reason, kind of a connection between politics, economics and geopolitics. रशियाचा अर्थसंकल्प हा एका विशिष्ट दराने तेल असेल असा गृहीत धरून तो मांडला गेलेला आहे. त्याचं काहीतरी 67 का 68 डॉलर प्रति बॅरल. सो रशिया वॉज इंटरेस्टेड इन कीपिंग ऑइल प्राइसेस अबाव दॅट. Saudi Arabia had even bigger price, but entire what do you call the fracking and shale oil machinery in US was looking for a huge gains from high oil prices, because oil prices, if they go down, the entire industry will collapse, and that's exactly was the aim Mr. Putin was looking at, and he achieved that. त्यांनी तेलाचे भाव इतके कमी केले, त्यांना धाडस करणाऱ्यांना कधी कधी काय ते म्हणतात ना, ते नियतीची साथ असते वगैरे वगैरे. त्यांना या सगळ्या कालखंडामध्ये मग करोनाचा वगैरे हा उगम होत होता, त्याची ही साथ मिळाली. मागणी एकदम कोलॅप्स झाली. एका दिवसामध्ये अमेरिकेतल्या 350 कंपन्या ज्या ऑइल एक्सकव्हेशन मध्ये होत्या, शेल ऑइल मध्ये होत्या, त्या एका दिवसात बंद पडल्या. परिस्थिती इतकी वाईट झाली, विशेषतः डाकोटा वगैरे परिसरामध्ये. तुमच्यापैकी कोणी अमेरिकन राजकारणी लक्ष ठेवत असेल तुम्हाला कळेल की त्या बंद करण्याचा खर्चही त्यांना परवडेना. मग त्यांनी त्या तशाच त्या तेल आणि गॅस झिरपणाऱ्या विहिरी सोडून कंपन्यामध्ये निघून गेले, आणि त्याच्यातनं एक वेगळाच पर्यावरणीय मुद्दा झाला. एन्व्हायरमेंटल क्रायसिस एक मेजर झाला. सम कंपनी वेर सूड फॉर डॅमेजेस वगैरे वगैरे ते सगळं सुरू झालं. सो रशियाची इच्छा होती, इफ ऑइल प्राइसेस आर लो दे विल सस्टेन फॉर अ व्हाईल. Saudi Arabia won't be able to survive because obviously Saudi Arabia's entire economy is dependent on oil. They don't have anything else like coppers आहे, aluminum bauxite आहे, industry आहे, काहीही नाहीये, फक्त आणि फक्त तेल आहे. तर तेलच यांचं कापलं गेलं तर सौदी अरेबिया कोलॅप्स होईल, आणि त्याहीपेक्षा अमेरिकेची शेल ऑइल इंडस्ट्री कोलॅप्स होईल. हा त्यातला सोपा विचार, आणि ती खरोखर कोलॅप्स झाली. म्हणजे बँक्रप्सी आली अमेरिकेमध्ये. अनेक कंपन्यांना एका दिवसात 350 जणांनी भरल्याची नोंद आहे, बँक्रप्सीचे ऍप्लिकेशन भरल्याची नोंद आहे. तर त्या इक्वेशन मध्ये हे असं होतं की स्वस्त तेल असायला हवं. त्या स्वस्त तेलाचा फायदा आपणही घेतला. म्हणजे आपल्याला आठवत असेल की कोविडच्या सुरुवातीच्या काळामध्ये बातम्या आल्या की तेलाचे दर निगेटिव्ह मध्ये गेलेले आहेत वगैरे वगैरे, म्हणजे ते शून्याखाली गेले. आता इथल्या काही माझ्या मित्रमंडळींना वाटलं तेलाचे दर शून्याखाली गेले म्हणजे कोल्हापूरला जसं दुधाचं आंदोलन होतं तसं या शेखाने तेल असं रस्त्यावर ओतलं वगैरे, असं काय तसं काही झालं नाही. फ्युचर्समध्ये एक तासाभरासाठी फक्त निगेटिव्ह मध्ये तेलाचे दर गेले, परत ते सावरले. पण $12 पर्यंत तेलाचे दर कमी आले. ही अमेरिकेची अख्खी इंडस्ट्री कोलॅप्स झाली. बट दॅट वॉज समथिंग, एंटायर वर्ल्ड वॉज फ्लॅट बिकॉज ऑफ कोविड रिस्ट्रिक्शन्स अँड नो वन वॉज moving out of home, so travel was down, airline was down, so there was no need of oil demand. नंतर 1.5 ते 2 वर्षांनी या कोविड पासून जग पुन्हा सावरत असताना पुन्हा एकदा तेलाच्या मागणीला गती यायला लागलेली आहे, आणि आता ती गती येतीये. याच्यामध्ये 2 मोठे खेळाडू आहेत, अर्थातच रशिया आणि सौदी अरेबिया. अमेरिकेची शेल ऑइल इंडस्ट्री ही झोपली कारण त्यांना खूपच आर्थिक फटका बसला. ते परत लवकर उभे राहण्याच्या स्थितीमध्ये नाहीये. सौदी अरेबियाचं आणि रशियाचं तेल इतक्या मोठ्या प्रमाणावरती बाजारामध्ये आहे की इट्स लाईक ऑलमोस्ट लाईक अ मोनोपोली. म्हणजे गॅसच्या बाबतीमध्ये या देशांची 90% मार्केट शेअर या गॅस ओपेककडे आहे, या ओपेक प्लस देशांकडे. तसंच या तेलाच्या बाबतीत या देशांची मोठ्या प्रमाणावरती मालकी आहे, अक्षरशः मालकी आहे. आणि कंट्रीज लाईक आर्स विच आर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स, हे आपण सगळे असहाय्य आहोत. या सगळ्या मध्ये मग पुन्हा एकदा निवडणुका झाल्या. गेल्या वर्षी बायडन निवडून आले. जो बायडन निवडून आल्यानंतर एक सहज प्रत्येकाच्या मनातली रिॲक्शन अशी असेल की त्यांनी युक्रेन युद्धात सक्रियपणे उतरायला हवं. ही शुड बेसिकली प्रिव्हेंट रशिया फ्रॉम एन्क्रोचिंग और अटॅकिंग युक्रेन.
कारण ओबामांची तशी इच्छा होती पण ते काही पुढे जमलं नाही. पण त्याच्यात पुन्हा एकदा ऑइल अँगल आहे याच्यामध्ये, तो पण लक्षात घ्यायला हवा. तुम्हाला आठवत असेल ट्रम्प यांनी निवडणुकीच्या काळामध्ये बायडन यांच्या मुलावर काही आरोप केले होते. ते आरोप कशा संदर्भात होते, तर युक्रेन मधल्या तेल कंपनीमध्ये, म्हणजे युक्रेन मधल्या तेल कंपनीमध्ये बायडन यांच्या मुलाची पार्टनरशिप आहे, तो त्या कंपनीमध्ये नेमला गेलेला आहे. तर त्यामुळे त्याला तो एक अँगल आहे. म्हणजे जगाच्या राजकारणात, म्हणजे आतापर्यंत महाराष्ट्राच्या राजकारणात असं म्हणलं जायचं की राजकारणाची विषय बोलायचं नाही, मला माहिती आहे, मी बोलणारच नाहीये, की सत्ताधाऱ्यांमधले सगळे बरेचसे साखर उद्योगाशी संबंधित असायचे. तसं अमेरिकेच्या राजकारणामधले सगळेजण, नाहीतरी बरेचसे जण हे तेल उद्योगाशी संबंधित आहेत. एक काळ तर असा होता की अमेरिकेच्या मंत्रिमंडळातले 27 मंत्री तेल कंपन्यांचे माजी अधिकारी होते. डिक चेनी, कॉन्डोलिसा राईस. आणि ह्या तेलाच्या ताकदीचा अंदाज आपल्याला नाही. म्हणजे अफगाणिस्तानमध्ये जेव्हा सरकार स्थापन झाल्यानंतर त्यांनी जो अध्यक्ष नेमला, हमीद करझाई, तर त्यांना उलटून पडायच्या आधी ती सगळी त्यांची राजवट होती, ते सुद्धा तेल कंपनीचे एक्झिक्युटिव्ह होते. एक्झॉन मोबिलमध्ये ते एशियाच्या पदावरती होते. तर मुद्दा असा की आता हे सगळं पुन्हा एकदा त्या राजकारणाशी येऊन थांबलेलं आहे. हे चेंजिंग जिओपॉलिटिक्स हे इतकं भीषण आहे. रशियाला काही करून ती पाईपलाईन पूर्ण करायची आहे. एक पाईपलाईन त्यांनी पूर्ण केली, 2015ला तिचं गॅस व्हायला सुरुवात झाली. ट्रम्प हे अँटी युरोप किंवा अँटी नाटो असल्यामुळे जर्मनीला त्या तेलाची जास्त गरज होती. ती तेलाची आणि गॅसची पाईपलाईन पूर्ण झाली तर युरोप हा आपल्यावरती अवलंबून राहणार नाही याची अमेरिकेला काळजी आहे. जर ती पूर्ण झाली नाही तर युरोप पुन्हा हा अमेरिकेच्या कह्यामध्ये जाईल अशी रशियाला भीती आहे. आणि या काळात आपण जर काहीच केलं नाही तर आपण राजेपद मिळायच्या आधीच कंगाल व्हायची वेळ ही सौदी अरेबियाला भीती आहे. या तिघांच्या या ज्याला म्हणतात मराठीमध्ये एक चांगला शब्द आहे, अडवणूक करून एकमेकांचं नुकसान करण्याच्या अनुषंगाने या तिघांच्या या खेळामध्ये पूर्ण देशाच्या, आपल्यासारख्या देशांच्या आणि जगाच्या अर्थव्यवस्थेला एक प्रचंड मोठं आव्हान झालेलं आहे. आणि आपण हे पेलू शकत नाही. याचं कारण असं एक साधक तत्व म्हणून लक्षात घ्यायला हवं की आपला अर्थसंकल्प जो तयार केला गेलेला आहे तो $55 ते $65 प्रति बॅरल तेलाचे दर असतील इतक्याच म्हणजे संख्येवर आधारित केला गेलेला आहे. जर 65च्या पुढे तेलाचे दर वाढले तर त्या दराच्या प्रमाणामध्ये, म्हणजे एका मगाशी जसं सांगितलं तसं एका डॉलरमध्ये काही हजार कोटी रुपये केंद्र सरकारला अधिक खर्च करावे लागतात, कारण तेल आयात करावं लागतं. आणि आपल्याला साधारण कोविडचा काळ सोडला तर तो 1 वर्षाचा मधला काळ सोडला तर 45 लाख बॅरल्स तेल प्रति दिवशी लागतं. तुम्ही कल्पना करा, 1000 बॅरल्स अ सेकंड या पद्धतीनं तेलाचा उपसा होतोय आणि आपल्याला एवढं लागतंय. 2022 उजाडलेलं आहे. आर्थिक गती, आर्थिक मागणी पुन्हा वाढणार अशी शक्यता आहे. आत्ताची आकडेवारी अशी सांगते की 52 लाख बॅरल तेल दिवसाला लागणार आहे आपल्याला. एका बॅरलचे जर तुम्ही कल्पना करा की 112-120च्या आसपास जर तेल गेलं, जसं मनमोहन सिंग सरकार असताना उत्तरार्धामध्ये गेलेलं होतं, तर आपली काय अवस्था होईल कल्पना करून बघा. कारण पर्यायच नाहीये हे तेल खरेदी करण्याशिवाय. आणि ह्या तेलावरचा खर्च म्हणजे 8-8.5 कोटी रुपये आपण फक्त तेलाच्या आयातीवर खर्च करतोय. त्याच्यासाठी दुसरा भारताच्या अर्थसंकल्पातला सगळ्यात मोठा घटक हा रस्ते बांधणी मधला नाहीये, शिक्षणावरचा तर नाहीच नाहीये, विज्ञान संशोधनात तर नाहीच आहे. 1% रक्कम सुद्धा आपण अर्थसंकल्पातली विज्ञान संशोधनाला खर्च करत नाही. शिक्षणावरती 2.5 ते 3% रक्कम खर्च करतो. सगळ्यात मोठा खर्च हा तेलाच्या आयातीवरती आहे. आणि या सगळ्याला एक जे परिमाण आहे ते मला असं ते प्रामाणिकपणे वाटतं की जो शब्द एका मराठी लेखामध्ये आम्ही तो काय म्हणतात त्याला, जसं नाणं पाडलं जातं तसं पाडला होता, म्हणजे अर्थसाक्षरता आणि ऊर्जांधळेपणा. वी एज अ नेशन आर ऍब्सोल्युटली एनर्जी ब्लाइंड. आपल्याला ऊर्जे तर कळतच नाही. आपल्याला देश कळतो, धर्म कळतो, जात कळते, गाव कोत्र सगळं कळतं, आपल्या गावचं आहे का बाहेरचं आहे, पण ऊर्जा विषयक आणि अर्थविषयक साक्षरतेचा पूर्णपणे अभाव आहे. हाच
मुद्दा अमेरिकेसारख्या देशामध्ये किंवा पाश्चात्य देशांमध्ये असता तर त्याच्यावरनं चर्चा, वाद, परिसंवाद झाले असते की अरे बाबा हे काय चाललेलं आहे, ही एवढी तेलाची अवस्था असताना सुद्धा. आणि त्याच्यात परत गंमत कशी असते आपली की एका बाजूला सरकार सांगत असतं की तेलाच्या दरांना आम्ही बाजारपेठेशी जोडलं गेलेलं आहे, म्हणजे बाजारातले दर वाढले तर ते वाढू द्यायला हवे, कमी झाले तर कमी होऊ द्यायला हवे. पण हे पुन्हा राजकीय गरजांनुसार ठरतं. गेल्या वर्षीच्या निवडणुकीच्या हंगामामध्ये जो काही निकाल लागला आणि तेलाच्या दरांमध्ये 10 रुपयाची सवलत दिली गेली, अबकारी कर आपल्याला कमी केला गेला. आता गेले 3 महिने तेलाचे दर वाढत आहेत, पण तेलाचे दर वाढवलेले नाहीत. साधं कारण आहे, मी सांगायची गरज नाही, निवडणुका. या निवडणुकांचे निकाल लागले की एकदम 10-15 रुपयांनी तेलाचे दर वाढवावे लागतील, कारण पर्यायच नाही आहे. म्हणजे आपल्यासारख्या सरकारला या तेलावरती खर्च करण्याची परिस्थितीच नाही आहे, कारण हे इतकं अत्यावश्यक गोष्ट आहे. आणि या मुद्द्यावरती जागरूकता करण्याऐवजी बाकीचे मुद्दे आपण खूप मोठ्या प्रमाणावरती साजरे करत असतो. की मगाशी जसा सुरुवातीला मुद्दा म्हणला की सौर ऊर्जा ती आहे खूपच चांगली आहे, विजेवरती चालणारी वाहनं मान्य आहे, पण वीज तयार करणार कशी? गेल्या कित्येक वर्षात आपल्या देशामध्ये धरणं तयार करायला बंदी आहे. म्हणजे भारतातली सगळ्यात जास्त धरणं महाराष्ट्रामध्ये आहेत, 220 वगैरे धरणं आहेत, लहान मोठी सगळी धरून, पण धरणं बांधायला बंदी आहे. त्यामुळे हायड्रो इलेक्ट्रिसिटी हा पर्याय गेला. अणु ऊर्जेच्या वरती आपले नुसते वाद, चर्चा, परिसंवाद हेच सुरू असतं, ते कधी संपतच नाही. त्यामुळे तोही आपला ऊर्जेचा प्रयत्न केला. राहिला भर तो हा ज्याला ग्रीन एनर्जी म्हणतात, पर्यावरण स्नेही सोलर एनर्जी वगैरे, ते पण त्याच्याही मर्यादा आहेत. याचं कारण असं की परत ती वीज तयार केली दिवसभरात तर ती रात्रीचं तिचं काय करायचं? मग ती सांभाळून ठेवायला हवी म्हणजे बॅटऱ्या हव्यात, म्हणजे अधिक क्षमतेच्या बॅटऱ्या हव्यात. त्याच्यात आता परत एक गमतीशीर सुरुवात झालेली आहे, त्याला फक्त मी स्पर्श करतो आणि थांबतो. म्हणजे जसं तेलाच्या बाबतीत झालं तसंच बॅटऱ्यांच्या बाबतीमध्ये होऊ घातलेलं आहे. कारण ज्याच्या बॅटऱ्या खूप अधिक शक्तिशाली अशा मानल्या जातात त्या घटकाचं नाव आहे लिथियम. लिथियम विशिष्ट देशांमध्ये सापडतं. सगळ्यात मोठे लिथियमचे साठे असलेला देश आहे बोलिव्हिया. त्या बोलिव्हिया देशातल्या राजकीय परिस्थितीवरती एका व्यक्तीने 2 वर्षापूर्वी ट्विट केलं आणि ट्विट असं केलं की ही क्रांती पुढे व्हायलाच पाहिजे. आणि हे जे कोणीतरी झारीतले शुक्राचार्य बोलिव्हिया देशामध्ये आहेत, त्या बोलिव्हिया देशामधल्या झारीतल्या शुक्राचार्यांना दूर करून लिथियमचे साठे उपलब्ध करून दिले गेले पाहिजेत. आता वरकरणी पाहता ही मागणी खूप योग्य वाटते, कारण उपलब्ध असायलाच हवेत. पण त्या उपलब्ध करून देण्याचा अर्थ या ऊर्जा क्षेत्रातल्या कंपन्यांना मुक्तद्वार दिलं जावं असा त्या बोलिव्हियामध्ये अर्थ होता. त्याच्यावरनं बोलिव्हियामध्ये सरकार पडली आणि सरकार स्थापन झाली. आणि जी सरकार पडली त्या सरकार पाडण्यामधल्या ज्या व्यक्तीच्या ज्या ट्विटचा मी उल्लेख केला, ते ट्विट करणाऱ्या व्यक्तीचं नाव इथे बसलेल्या प्रत्येकाला माहिती आहे. त्याचं नाव जो टेस्ला गाडी आणणार आहे ती व्यक्ती ती. आता त्याने थेट त्या तेलाच्या प्रमाणे जसं कंपन्यांनी मालकीमध्ये रस घेतला होता तसा त्याने या म्हणजे लिथियम म्हणतात लिथियमच्या मालकीवरनं रस घेतला गेलेला आहे. तिथे ते सुरू आहे बोलिव्हियामध्ये. म्हणजे अमेरिका खंड केवढा, तिथे व्हेनेझुएला आणि बोलिव्हिया वगैरे या देशांमध्ये लिथियमचे संघर्ष आहेत. एकदम उत्तर गोलार्ध घेतला तिथे बर्फाच्छादित पृथ्वीच्या समुद्राच्या तळाशी तेलाचे साठे आहेत. त्याच्यावरनं रशियाने आतापासून भूमिका घ्यायला सुरुवात केलेली. म्हणजे फिनलंडच्याही वरती तुम्ही गेलात, जिथे 6 महिने दिवस 6 महिने रात्र असतं, जिथनं तुम्हाला रशियाचा समोर दिसतो असा तो भूखंड आहे, तिथे तेल आहे. दक्षिण गोलार्धात अजून काही तेलाचं सापडलेलं नाहीये, पण सापडलं तर त्याच्यावरनंही एकमेकांमध्ये संघर्ष सुरू होतील. हे सगळं बघत असताना एक फक्त प्रश्न मांडतो, त्या प्रश्नाचा आपण विचार करावा. तो प्रश्न असा की या सगळ्या खेळामध्ये आपण कुठे आहोत? हा अतिशय यातला गंभीर प्रश्न मला असं वाटतो. कारण जो देश 85% तेल आयातीवर जगत असतो त्या देशाने या खेळामध्ये मोठ्या ताकदीनं उतरायला हवं. तेल विहिरींचं प्रतिपाळ करणं असेल, कॉन्ट्रॅक्ट करणं असेल आणि पुढच्या दिशेने एक नियोजनबद्ध
देशाच्या 100 वर्षाच्या विकासाची एक काही आपल्या डोक्यामध्ये जर धोरणं असतील, धारणा असेल, तर त्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. तसं होत नाही. हे सोलर एनर्जी वगैरे आपण ते खूप बोलतो, ते खूप छान आहे, पण आपल्यापैकी अनेकांना माहिती नसेल, काही जणांना असेल सुद्धा, की ह्या सोलर एनर्जी पॅनलमध्ये परत चीनच्या बाजारपेठेची मक्तेदारी किती आहे. कारण चीनी कंपन्या हे सगळं बनवणारे आहेत. आणि कालच अतिशय एक खूप सुंदर अहवाल आलेला आहे, मध्य प्रदेशमधला अहवाल आहे तो. 800 मेगावॅटचा सोलर प्लांट तिथे आहे. दिल्लीतली सगळी मेट्रो त्या सोलर पॅनल मधली ऊर्जेवर चालतात. आणि त्याची अडचण कशी असते, आता मुळात तो सगळा दुष्काळी प्रवण भाग, मैदानाच्या मैदानं लांब लांब नुसती काही झाडं उगवत नाही आहेत, काही नाहीत, म्हणून सरकारनं तिथे सोलर पॅनल्स बसवायची परवानगी दिली. सोलर फार्म्स तयार केले. लांब मैलोनगंटी क्षितिजापर्यंत नुसतं सोलर पॅनल्स दिसतात. आणि त्याचं वर्णन त्या अहवाल करणाऱ्यांनी असं केलं की तिथे गेल्या प्रत्येकाला मृगजळाचा भास होतोच होतो, कारण चकचकीत सोलर पॅनल तुम्ही कल्पना करा. पण रोज संध्याकाळी, दररोज संध्याकाळी दिवे लागण झाले की ती सगळी पॅनल्स पाण्याने धुवावी लागतात. सगळ्यांवर तुम्ही पाणी, तिथे सुरुवातीला ज्याप्रमाणे सांगितलं गेलं होतं तशी गुंतवणूक झाली, त्या काळामध्ये रोजगार मिळाले, पण ते पॅनल धुण्यासाठी माणसं ठेवावी लागली, कारण अतिशय धूळ बसते आणि मग वीज निर्मितीची क्षमता कमी होते. त्यामुळे दुष्काळी प्रदेशामधल्या जमिनीचा वापर करण्यासाठी तयार केल्या गेलेल्या सोलर पॅनल्स धुण्यासाठी आपल्याला पाणी वापरावं लागतं. हे आपलं ऊर्जा क्षेत्रातलं वास्तव आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की हे आपण सगळ्यांनी, सुशिक्षितांनी जे कर भरतायत, आयकर भरावाच लागतो असे माझ्यासारखे नोकरदार आहेत की ज्यांना काही पर्यायच नसतो, म्हणजे आपोआप जातोच तो. त्यामुळे अशा सगळ्यांनी तरी निदान हे ऊर्जेचं वास्तव समजून घ्यायला हवं. कारण तुमच्या आमच्या पिढीला ही सगळी चैन परवडली, याच्या पुढच्या पिढीला ती झेपणारी नाहीये. आणि कमी ऊर्जा, अर्थातच याचा अर्थ साधी गोष्ट आहे की जेव्हा बालकाला पुरेसं अन्न मिळत नाही तेव्हा त्याला मुडदूस, त्याला असं निदान केलं जातं. तसंच देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मुडदूस होण्याचा धोका असतो. तर 9%, 8% दराने जर अर्थव्यवस्था वाढवायची तर प्रचंड प्रमाणावरती ऊर्जेची धोरणं आपल्याला राबवावी लागतील. आणि त्या राबवणाऱ्या धोरणांसाठी तसा अभ्यास असलेल्या व्यक्ती हव्यात, तशी स्वप्न डोळ्यामध्ये असणारे कार्यकर्ते, नेते हे सगळे असायला हवेत. कारण ते नसेल तर आपली एक सगळ्यात आवडती घोषणा कुठली असते, तर विजेची बचत म्हणजे विजेची निर्मिती. बचतीतनं तुमचं 2-5 रुपये बिल कमी येईल हो, पण ती निर्मिती नाहीये. वीज अशी असायला हवी की ती तुमच्याकडे 24 तास. फ्रान्स सारखा देश त्यांच्या ऊर्जा प्रकल्पातनं देशाला लागणाऱ्या विजेची 73% निर्मिती अणुप्रकल्पातनं करतो. आपल्या जैतापूरचं काय झालं मी सांगायची गरज नाहीये. आपल्याकडे ते प्रमाण अजून 6 ते 7% वरती गेलं नाहीये. आपलं ते स्वप्न होतं ते सुद्धा असं होतं की 20,000 मेगावॅट बाय 2020. तर 2020 होऊन पुढची 2 वर्ष संपलेली आहेत, पण 20,000 मेगावॅट काही आपण पोचू शकलेलो नाही, खूप मागे आहोत. त्यामुळे मला असं वाटतं की हे ऊर्जाविषयक प्रश्न आपण म्हणजे दैनंदिन प्रश्नांच्या आपल्या यादीमध्ये त्याची अंतर्भाव करावा. म्हणजे रोज भाज्यांची भाव किती आहे वगैरे हे सगळं आपण बघत असतो, ते बघावंच लागतं, कारण शेवटी आपल्याला खाण्यापिण्याचा प्रश्न आहे. पण पेट्रोलचे भाव किती आहेत आंतरराष्ट्रीय बाजारात, किती बॅरल आणि डॉलरला ते तेल विकलं जातं हेही बघावं. कारण ह्या सगळ्या खेळामध्ये भारताला भूमिका नाहीये. भारताला सारखा दुसरा देश आहे ज्याला बाजारपेठेची भूमिका होती, पण त्यांनी एक प्रचंड मोठी ताकद हस्तगत केली, तो म्हणजे चीन. चीननी प्रचंड प्रमाणावरती या सगळ्या क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक केलेली आहे. मग ते ईव्ही असेल, सोलर पॅनलिंग असेल किंवा गॅस आणि तेलाच्या निगडीत असेल. आपण सगळे या परिसरामध्ये असे म्हणजे घेरले गेलेलो आहोत. चीन आहे, पश्चिम आशिया आहे, आणि जर इस्रायल प्रश्न वगैरे तर त्याचं एक वेगळंच अंग आहे, ते कितीतरी स्वतंत्रपणे नंतर बोलूया आपण त्यावरती. पण त्याच्यातनं जर या प्रदेशामध्ये अमेरिकेचा जर इतिहास आणि रस कमी होत गेला तर मला असं वाटतं की चीन हा मोठ्या प्रमाणावरती या परिसरामध्ये घुसखोरी करेल. आणि या सगळ्या विषयाचं मला असं वाटतं की आपण एक सुजाण नागरिक म्हणून रोजच्या रोज आढावा घ्यायला हवा. हा अतिशय सुंदर विषय आहे, अतिशय जिव्हाळ्याचा विषय आहे. मराठीमध्ये
असेल किंवा भारतामध्ये इंग्रजीमध्येही असेल या विषयाकडे दुर्दैवाने लक्ष गेलेलं नाही. याच्यामध्ये क्रौर्य आहे, नाट्य आहे, रोमांस आहे, असे देश घडलेत, बिघडलेत, तुटलेत, फुटलेत, रक्तबंबाळ झालेत केवळ ऊर्जेच्या राजकारणामुळे. आणि हे जिओपॉलिटिक्स जे आहे, भूराजकीय व्यवस्था आहे, त्याच्या या संघर्षामुळे. त्या संघर्षाचा एक आढावा मांडण्याची संधी मला या व्याख्यानाच्या निमित्तानं दिली. आयोजकांचे पुन्हा एकदा मनापासून आभार मानतो आणि पुन्हा एकदा ही विनंती करतो, तुम्हाला वाटेल की हा जास्तच बोलतोय वगैरे, या ऊर्जा क्षेत्राकडे अतिशय डोळसपणाने बघायला लागा, कारण त्याला पर्याय नाहीये. आपल्या सगळ्यांनी ते जर नाही बघितलं तर उद्याची पिढी आपल्याला निश्चितच माफ करणार नाही. पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांचे आभार, धन्यवाद.